Assalamu alaikum. Welcome to our today's webinar. Uh, I would like to thank all of you for joining in our today's session. For our today's online event, the topic is free webinar on IELTS Smart Reading Strategies. And for the today's session, our honorable instructor is Ms. Tanuba Hussain, who has a band score of 9 out of 9 in IELTS. So as you can see, the topic is advanced strategies for achieving 7 plus in IELTS reading. And Tanup Hossain Apu is our honorable instructor in our IELTS preparation batch. She's also an IGCSE subject teacher and Cambridge International Examination, English B faculty, English bachelorate diploma program, CE for specialist and IELTS instructor. So without doing any delay, I would like to pass the floor to our honorable instructor, Tanu Hossain Apu. Apu, I guess you can hear me. Yes, thank you very much. Thank you, Apu. Okay, good evening, everyone. As you know, today we have had certain webinars on writing and speaking. And today's one is especially on reading module. So আমরা যেটা করার চেষ্টা করব, we will try to look into some strategies to crack band 7 plus score. Let's see. আমরা কতটুকু পারি. Obviously, as you all understand that it is not possible to cover everything in one webinar, but I'll try to do as much as possible. Meanwhile, যদি আপনাদের কোনো questions থাকে, if you have any queries, you can simply write it in the chat. আমি চেষ্টা করব. Throughout the webinar, I'll try to address questions as much as possible. And I hope there will be a question answer session in the end of the webinar if we can do it within the time. So let's begin. We're going to start with the class outline. So what are the things we are going to look at today? Class's শুরুতেই, I'm going to try and give you a reading overview quickly for the absolute newcomers, যারা কখনো IELTS দেননি বা যাদের IELTS reading সম্পর্কে কোনো তেমন একটা idea নেই, তাদের জন্য I'll try to give a brief overview. And after that, আমি আজকে mainly দুইটা স্ট্র্যাটেজির উপরে ফোকাস করেছি। একটা হলো skimming and scanning, which we know is the main and most effective, most important strategies to solve reading questions. So first আমরা ওটা দেখবো, বোঝার চেষ্টা করবো, and then we are going to move into the second strategy, which is mastering synonym and paraphrasing. Basically, we all know that there is a very traditional strategy to solve reading questions, যেটা আমরা বলি যে matching keyword. So যেটা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং হয় এখানে, সেটা হলো যে কিওয়ার্ড আসলে কখনো ম্যাচ করে না, because all your questions are going to be paraphrased. So আমরা যেটা বলি বা যেটা আমরা সচরাচর জানি রিডিং প্যাসেজ সলভ করার বিষয়ে, যে keyword match করবে এবং ওইটা দিয়ে skimming and scanning করে আমরা we can solve the passages, but then when we go to solve them, আমরা যখন টেস্টে যাই, টেস্টে বসি, তখন আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে না, বা টাইমের মধ্যে কভার হচ্ছে না, বা অনেক ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে, বা শুরুতেই আমরা ভালোভাবে এটাকে সলভ করতে পারছি না। তো কেন হয় না? মেইনলি এটা হয় না বা ডিফিকাল্ট মনে হয় বা সময় লাগে গ্র্যাব করতে, বিকজ what we are trying to do is basically a very old and a very not so effective method, which is called keyword matching. So keyword কখনো ম্যাচ করে না। Keywords same meaning এর words থাকবে, কিন্তু synonym এবং paraphrased থাকবে। So basically ওটার উপরে আমরা ফোকাস করবো আজকে, which is going to be our second strategy for today, that how exactly the keywords match. And then in the end of the class, আমি আপনাদেরকে দুইটা major question টাইপের উপরে I'll try to help you out. Strategies দেখাবো, individual strategy, যেহেতু there are 14 types of questions overall. সবগুলো তো আসলে একটা ওয়েবিনারে কভার করা পসিবল না। So what we are going to try and do
is true false not given আর গ্যাপ ফিল এর মধ্যে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ক্যাটাগরি পড়ে যায়, যেমন সেন্টেন্স কমপ্লিশন, সামারি কমপ্লিশন, টেবিল কমপ্লিশন, ফ্লো চার্ট কমপ্লিশন, ফর্ম কমপ্লিশন, এই সবগুলো গ্যাপ ফিল এর মধ্যে পড়ে। সো উই আর গোইং টু ট্রাই অ্যান্ড লুক ইনটু দ্য স্ট্র্যাটেজিস টু সলভ দিস কোয়েশ্চেন টাইপস। এটার মধ্যে আমি আর এমসিকিউ বা ম্যাচিং ইনক্লুড করছি না। হোপফুলি উই ক্যান ডু দ্যাট লেটার in one of the webinars. So let's begin today's class. Let's begin with reading overview. So আমরা জানি যে IELTS এ there are two types of IELTS exams that we take. One is general reading, another one is academic. Now একটাকে আমরা GT নামে জানি, যেটা হলো general training, আরেকটা হলো academic. So um, academic mostly আমরা যারা পড়াশোনা করতে বাইরে যেতে চাই তাদের জন্য academicটা লাগে। আর যারা আমরা জব পারপাস বা ইমিগ্রেশন পারপাসে যাই তাদের জন্য জিটি লাগে, এবং অনেকের জন্য পিএইচডি করার জন্য জিটি একাডেমিক দুটোই লাগে। সো ইউ উইল নো বেটার যে আপনি কোন টেস্টে অ্যাপিয়ার করছেন। আহ, এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্স, এটার ম্যাক্সিমাম ডিফারেন্সটা রিডিং মডিউলেই থাকে। এছাড়া রাইটিং মডিউলে শুধু টাস্ক ওয়ানে ডিফারেন্স থাকে, টাস্ক টুটা সেম থাকে, লিসেনিংটা একদমই সেম থাকে, এবং স্পিকিংটাও একদমই সেম ফরম্যাটে থাকে। শুধুমাত্র রিডিং মডিউলে ডিফারেন্সটা থাকে। সো ডিফারেন্সটা কিরকম, যেমন একাডেমিক রিডিং এ যেটা হয় যে তিনটা প্যাসেজ থাকে, এবং তিনটা প্যাসেজই অ্যাবসলিউটলি একাডেমিক প্যাসেজ থাকে, which is always about some sort of academic research or journals. um, এবং এক একটা প্যাসেজের লেন্থ অনেক বেশি হয় কম্পারেটিভলি। জিটি রিডিং এর প্যাসেজ গুলো খুব ছোট ছোট হয় এবং অনেকগুলো প্যাসেজ থাকে, অনেক সময় 10টা প্যাসেজও থাকে, কিন্তু খুবই ছোট হয় ভলিউমে কম্পারেটিভলি, অনেক দে আর ভেরি স্মল। আর একাডেমিকে ভলিউম লেন্থ অনেক বেশি থাকে এক একটা প্যাসেজের, এবং টোটাল 3টা প্যাসেজ থাকে। সো একাডেমিকের যেরকম একাডেমিক বেসড প্যাসেজ আসে, যেটিতে মেইনলি সোশ্যাল সার্ভাইভাল, ওয়ার্কিং সার্ভাইভাল, জেনারেল রিডিং টাইপের প্যাসেজ আসে। তো দুটোর মধ্যে কমন যেটা, সেটা হলো দুইটার জন্যই আপনার হাতে সময় থাকবে 1 ঘন্টা, এবং দুটোর মধ্যেই 40 কোয়েশ্চেন্স ইউ উইল হ্যাভ টু আনসার। নাও ইফ উই লুক ইনটু দ্য ব্যান্ড স্কোরস, তাহলে আপনার আমার স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যান্ড স্কোরের ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয়। টোটাল কোয়েশ্চেন নাম্বার 40, এবং আম, যদি আমি একাডেমিক দেই তাহলে আমাকে, সাপোজ মাই ব্যান্ড স্কোর টার্গেট ইজ 8, ইন দ্যাট কেস আমাকে আই হ্যাভ টু আনসার 35 to 36 questions correct in order to get band 8. এটা হলো একাডেমিকের জন্য। আবার জেনারেল ট্রেনিং এর জন্য যদি আমার ব্যান্ড স্কোর টার্গেটেড স্কোর যদি থাকে 8, তাহলে তার জন্য আমাকে 37 to 38 কোয়েশ্চেন্স কারেক্ট আনসার করতে হবে। আপনারা আমার স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সামান্য একটু ভুল আছে। উপরের যে হেডিংটা দেখছেন, এই পাশে আসলে কারেক্ট আনসার হবে, এই পাশে ব্যান্ড স্কোর হবে। সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। সো যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জেনারেল ট্রেনিং এ ব্যান্ড স্কোর তোলাটা রিডিং এর জন্য ইউ নিড টু আনসার মোর কারেক্ট আনসার্স, মানে কারেক্ট আনসারের ইয়েটা বেশি হয়। যেমন জেনারেল ট্রেনিং এর জন্য আপনাকে 37 to 38 কোয়েশ্চেন্স কারেক্ট দিতে হবে, আর একাডেমিকের জন্য আপনাকে 35 to 36 আউট অফ 40 কোয়েশ্চেন্স এর আনসার কারেক্ট দিতে হবে টু অ্যাচিভ ব্যান্ড স্কোর 8। এখন এটা কেন? তাহলে কি জিটি ইজ টাফার দেন একাডেমিক? নট নেসেসারিলি। যেহেতু একাডেমিকের প্যাসেজগুলো অনেক ডিফিকাল্ট হয়, অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়, অ্যাটলিস্ট 5 times মোর ডিফিকাল্ট, এই জন্য একাডেমিকের মার্কিংটা ইজি। আর যেহেতু জিটির প্যাসেজগুলো অনেক বেশি ইজি হয়, এই জন্য এটার যে মার্কিংটা সেটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। সো দ্যাটস ইট। আমি ব্যান্ড 8টা দেখালাম, যেহেতু আমরা 7+ টার্গেট করছি। So moving on to a general overview. So যেটা বলেছিলাম যে we are going to have 3 passages. আমি একাডেমিকের উপর ফোকাস করছি। আপনারা যখন কোর্স করবেন সেখানেও দেখবেন যে সব জায়গাতে একাডেমিকের উপরেই ফোকাস করা হয়, যেহেতু একাডেমিকটা, আমি আবার বলছি, ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স। তাই একাডেমিক রিডিংটা যখন ক্যান্ডিডেটসরা প্র্যাকটিস করেন, তখন তারা অটোমেটিক্যালি জিটি রিডিং এর জন্য দে গেট প্রিপেয়ার্ড থ্রু দ্যাট।
মানে পার্টিকুলারলি আলাদা করে জিটির জন্য প্র্যাকটিস করতে হয় না। মানে আপনি যদি একাডেমিকটা প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি অনেকখানি ইউ উইল বি ডান উইথ জিটি, মানে বরঞ্চ আপনি আরো বেশি এগিয়ে থাকবেন। সো আমার ক্লাসগুলো সব মানে এখন থেকে যা দেখছেন সবগুলো একাডেমিক রিডিং এর উপরে ফোকাসড থাকবে। But if you have any particular questions regarding GT reading, you can ask me. সো একাডেমিক রিডিং এ যেটা বলেছিলাম যে তিনটা প্যাসেজ থাকবে এবং এক একটা প্যাসেজের যে ওয়ার্ড কাউন্ট থাকে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 700 টু 900 ওয়ার্ডস এর মধ্যে থাকে এক একটা প্যাসেজ। সো আপনি বলতে পারেন যে আপনাকে টোটাল 2700 টু 3000 ওয়ার্ডস এর প্যাসেজ ক্র্যাক করে 40 কোয়েশ্চেন্স এর আনসার দিতে হবে উইদিন 60 মিনিটস। এবং আপনার যেটা আনসার শিট থাকে, কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যে আপনি আনসার লিখতে পারেন কিন্তু সেটার উপরে আপনার কোনো মার্কিং হয় না। মার্কিংটা হবে আপনার আনসার শিটে যে আনসারটা আপনি ট্রান্সফার করেছেন সেটার উপরে। সো আপনার যে আনসার শিটে আনসারগুলো ট্রান্সফার করতে হবে সেটার জন্য আপনাকে কোনো এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে না। যেমন লিসেনিং এর জন্য এক্সট্রা টাইম থাকে। লিসেনিং এক্সাম শেষ হওয়ার পরে you'll be given 10 minutes time to transfer your answers from the question paper to the answer sheet. But academic reading এর জন্য মানে রিডিং এর জন্য কোনো ধরনের এক্সট্রা টাইম দেওয়া থাকবে না। সো আপনাকে যেটা করতে হবে ওই 1 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে তিনটা প্যাসেজ সলভ করতে হবে। এক একটা প্যাসেজ থাকবে 700 টু 900 ওয়ার্ডস লং। টোটাল 40 কোয়েশ্চেন্স, ভ্যারিয়েশন থাকবে। যদি আমরা একদম এটাকে ব্রেকডাউন করি তাহলে about 14 types of questions থাকবে, 13 to 14 types. And you will have to do all of that within 60 minutes, which is 1 hour. So এখন কোয়েশ্চেন টাইপস গুলো দেখে নিই যে কি টাইপের কোয়েশ্চেন্স আসে। আমরা একটা জানি ট্রু ফলস নট গিভেন। এটা যদি আপনি জিটিতে বসেন তাহলে এই জিনিসটাই আসবে, ইয়েস নো নট গিভেন। বাট দ্য category is same, format is same. তো এটা হলো one of the types which I think we all pretty much know about. And the second type is sentence completion, summary completion, table completion, flowchart completion, or form completion. যেটাকে আমরা এক কথায় fill in the gap ও বলতে পারি। যেহেতু sentence completionটা fill in the gap এর মধ্যে পড়ে না, এই জন্য আমি এটাকে ডিটেলে বললাম আর কি। তো এই কমপ্লিশন বা fill in the gap ফিলিং এটা হলো আরেকটা কোয়েশ্চেন ক্যাটাগরি যেটার মধ্যে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন টাইপস পড়ে যায়। Okay, and then there is MCQ, the famous MCQ, যেটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। And then there is matching. এখন আবার ম্যাচিং এর মধ্যে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন্স পড়ে যায়, যেমন লিস্ট অফ হেডিংস নামে হয়তো বা একটা কোয়েশ্চেন টাইপ আপনারা জেনে থাকবেন। এটাও ম্যাচিং এর মধ্যেই পড়ে। মানে আপনাকে লিস্ট দেওয়া হবে, হেডিং এর লিস্ট দেওয়া হবে। আম, এবং আপনাকে বলা হবে যে আপনার প্যাসেজে যতগুলো প্যারাগ্রাফ আছে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের জন্য একটা মোস্ট সুইটেবল হেডিং ওখান থেকে পিক করতে। তো যেহেতু আপনি প্যারাগ্রাফের সাথে ওই হেডিংটাকে ম্যাচ করছেন, এই জন্য আমরা এই লিস্ট অফ হেডিংকেও ম্যাচিং হেডিংস বলে থাকি এবং এটা ম্যাচিং কোয়েশ্চেন টাইপের মধ্যেই পড়ে। আবার ম্যাচিং এর মধ্যে ম্যাচিং নেমস উইথ স্টেটমেন্টস আসে। আপনাকে হয়তো বা স্টেটমেন্টস দেওয়া হবে যেগুলো এবং আপনাকে বলা হবে যে কোন সায়েন্টিস্ট বা কোন প্রফেসর কোন স্টেটমেন্টটা বলেছে। তো ওইখানে আপনাকে ওই নামগুলোর সাথে ম্যাচ করতে হবে। আবার ম্যাচিং কজ এন্ড এফেক্ট আসে। হয়তোবা আপনাকে কজ দিয়ে দিল, এফেক্ট গুলো বলবে ম্যাচ করতে প্যাসেজ থেকে নিয়ে, বা কজ ইফেক্ট দিয়ে দিল, কজ ম্যাচ করতে বলবে। ওর আরেকটা হলো সেন্টেন্স এন্ডিং ম্যাচিং আসে। তো সেন্টেন্স দিয়ে দিবে আপনাকে এবং আপনাকে ওইটার যে এন্ডিং গুলো আছে ম্যাচ করতে হবে। আবার ম্যাচিং ইনফরমেশন, এটা আবার মিসলেনিয়াস, এটার মধ্যেও অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে। এটা আমরা যখন ক্লাস করব ইন দা ইন ডিটেইল কোর্স ক্লাসগুলো করব তখন আপনারা দেখতে পারবেন, তখন আপনাদের ইনস্ট্রাক্টর আপনাদেরকে সবগুলো ডিটেইলে পড়িয়ে দিবে। সো এই হলো আমাদের টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স। এখন কিছু ওভারঅল টেকনিক্স দেখি। এই টেকনিকগুলো আপনাদের কাছে অনেক কমন বা ভেগ মনে হলেও এই টেকনিকগুলোই হলো the most feasible techniques to solve your reading questions. So first and foremost, skimming and scanning. এখন স্কিমিং স্ক্যানিং এত ইম্পর্ট্যান্ট কেন?
লেট মি ব্রেক দ্যাট ডাউন বিকজ দেখেন আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে সময় থাকবে 1 ঘন্টা, প্যাসেজ থাকবে 3টা, বড় বড় প্যাসেজ, এক একটা প্যাসেজের লেন্থ বেশ ভালো। টোটাল 3000 ওয়ার্ডস যদি আপনি পিকচারাইজ করেন তাহলে এটা কিন্তু অনেক বড়। সো এই যে 3টা প্যাসেজ, এতগুলো ওয়ার্ড এবং সবগুলো একাডেমিক প্যাসেজ, মানে কোনোটাই আপনার ডেফিনেটলি আপনার দৈনন্দিন জীবন নিয়ে না। সবগুলো প্যাসেজই দেখা যাবে কোনো না কোনো সায়েন্টিফিক বা কোনো না কোনো সাম সর্ট অফ একাডেমিক বিষয়ে এই প্যাসেজগুলো থাকবে, যেগুলোর সাথে আনলেস ইউ আর পার্টিকুলারলি স্টাডিং অ্যাবাউট দ্যাট ফিল্ড, আপনার জন্য সেই পার্টিকুলার নলেজ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তো এই যে আমি একটা কমপ্লিকেটেড প্যাসেজ সলভ করব, 3টা কমপ্লিকেটেড প্যাসেজ সলভ করব এবং এতগুলো কোয়েশ্চেন টাইপ সলভ করব এত শর্ট টাইমের মধ্যে, এটা যদি আমি জেনারেলি আমি একটা কম্প্রিহেনশন যেভাবে সলভ করি সেভাবে করতে চাই তাহলে আসলে এটা পসিবল না। টাইমের মধ্যে এটা কখনোই পসিবল না। অ্যান্ড টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্রুশাল, এক্সট্রিমলি ক্রুশাল অ্যাসপেক্টস অফ আইএলস। আপনি এইটা বলতে পারেন যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য স্কিলস যেটা আপনাকে আপনার টেস্ট করা হচ্ছে। সো স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং টেকনিক ছাড়া আপনি কখনোই সবগুলো কোয়েশ্চেনের আনসার কারেক্টলি দিতে পারবেন না। তো অলওয়েজ রিমেম্বার যে আপনাকে এই টেকনিকটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে, আর দের ইজ নো আদার ওয়ে টু ইট। আচ্ছা, সেকেন্ডলি ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করতেই হবে। যেটা আমি সবসময় বলি যে আইএলস এর যে 4টা মডিউল, 4টা মডিউলই ইজ হ্যাজ আ লট টু ডু উইথ ইউর ভোকাবুলারি। সো এখানে মানে ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করতেই হবে, এখানে কোনো দের ইজ নো আদার ওয়ে টু ইট। আপনি যদি লিসেনিং এ দেখেন, লিসেনিং এও দেখবেন যে আপনি যেটা শুনছেন এবং সামনে চোখের সামনে কোশ্চেন পেপারে যেটা দেখছেন দুটো দুই রকম, মিনিং সেম থাকবে, ওয়ার্ডিং ডিফারেন্ট থাকবে। রিডিং এও আপনার প্যাসেজে যেটা বলা থাকবে ওই একই কথাটা কোয়েশ্চেনে অন্যভাবে বলা থাকবে, মানে অন্য ওয়ার্ড ইউজ করে বলা থাকবে, তো ওইখানেও প্যারাফ্রেজিং। রাইটিং এও আপনি একটা ওয়ার্ড বারবার ইউজ করতে পারবেন না, কোয়েশ্চেনে যেটা থাকবে আপনার প্রথম কথাটাই প্যারাফ্রেজ করে লিখতে হবে কোয়েশ্চেনটাকে, প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে সেটাও প্যারাফ্রেজিং। স্পিকিং এও আপনাকে প্যারাফ্রেজ করে করে কথা বলতে হবে, সিনোনিম ইউজ করতে হবে। সো ওভারঅল থ্রু আউট দ্য আইএলস টেস্ট you will have to show that you know enough words এবং সেটার জন্য আপনাকে vocabulary improve করতেই হবে। So this is one of the very important things. Thirdly, you should take time to analyze your question statements because অনেক সময় এমন হতে পারে যে আপনি হয়তো বা কোয়েশ্চেনটা না বুঝেই আপনি যদি র্যাশলি কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়ে দেন, ইউ মে মিস দ্য আনসার। সো টেক ইউর টাইম টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোয়েশ্চেনটা কি বলছে, যেহেতু এটা আইএলস কোয়েশ্চেন যেটা আপনার কাছে আসবে ওটা ডাইরেক্টলি আসবে না, ওটাও একটু কমপ্লিকেটেড ওয়েতেই আসবে। And then comes the instructions. Instructions are very, very important. আমরা হয়তো অলরেডি জানি, যেহেতু ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে যে ওনারা ইনস্ট্রাকশনে বলে দেয় আপনি কত ওয়ার্ডের মধ্যে ওই আনসারটা করবেন। এখন এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? সাপোজ আপনাকে একটা কোয়েশ্চেনের ইনস্ট্রাকশনে বলা হয়েছে যে আপনি 1 ওয়ার্ডে আপনাকে এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা দিতে হবে, বা 2 ওয়ার্ডসে আপনাকে এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা দিতে হবে। তো আপনি যে আনসারটা দিচ্ছেন এটা যদি 1 ওয়ার্ডের হয় তাও এটা কারেক্ট, যদি এটা 2 ওয়ার্ডের হয় তাও এটা কারেক্ট হতে পারে, যেহেতু আপনার মানে 2 ওয়ার্ড ইনস্ট্রাকশনে বলেছে। 2 ওয়ার্ডস মানে 1ও হতে পারে, 2ও হতে পারে। কিন্তু যদি আপনি 3 ওয়ার্ডসে আনসারটা দিয়ে দেন সামহাও, যেখানে যেই 3 ওয়ার্ডস এর মধ্যে 2টা ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি দ্য আনসার, কিন্তু তার সাথে আপনি একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলেছেন, হয়তো বা একটা প্রেপোজিশন ইউজ করে ফেলেছেন, অন বা অফ বা দা, then you will not get the marks. আপনি মার্কটা লুজ করবেন যে আপনি ইনস্ট্রাকশন বুঝেন নাই বা ইনস্ট্রাকশন ফলো করেন নাই। সো ইনস্ট্রাকশনস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য টেক ইউর টাইম, অ্যানালাইজ দ্য কোয়েশ্চেন, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনস্ট্রাকশন, এবং ইনস্ট্রাকশন শুরুতেই আন্ডারলাইন করে রাখবেন যেন মাথায় থাকে, এবং অ্যাজ পার দ্য ইনস্ট্রাকশন আপনারা আনসার লিখবেন। অ্যান্ড দেন ডোন্ট এক্সপেক্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরি ওয়ার্ড। যেটা আমি শুরু থেকে বলছি যে আপনাদের যে প্যাসেজগুলো থাকবে একাডেমিক প্যাসেজ থাকবে, হয়তো বা কোনো প্যাসেজে ম্যারিন ডাইভার্সিটি নিয়ে বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে কথা বলবে, হয়তো বা কোনো প্যাসেজে ফটোসিনথেসিস বা ক্রোনোবায়োলজি নিয়ে কথা থাকবে, সার্কেডিয়ান রিদম নিয়ে কথা থাকবে, হয়তো বা কোনো প্যাসেজে এগ্রিকালচার নিয়ে কথা হবে,
ইউ নেভার নো, বাট যেটাই যেটাই হবে এটা অ্যাবসলিউটলি একাডেমিক হবে। তো সেখানে আপনি দেখবেন যে অনেকগুলো টার্মিনোলজি আছে, জার্গন ইউজ করা হচ্ছে যেগুলোর সাথে আপনি একদমই ফ্যামিলিয়ার না, এবং যে বিষয়ে কথা হচ্ছে সেই সেই বিষয়টার সাথেও আপনি ফ্যামিলিয়ার না, আপনি এটা সম্পর্কে কখনো শুনেননি বা ভাবেন নাই। সো তখন যদি আপনি প্যাসেজের প্রত্যেকটা কথা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি কখনোই টাইমের মধ্যে কভার করতে পারবেন না। সো এটা ইনএভিটেবল, এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে যে আপনি অনেক কিছুই প্যাসেজে থাকবে যেটা আপনি বুঝবেন না। হয়তো বা ওই প্যাসেজের সব কোয়েশ্চেনের আনসার করা হয়ে যাবে, কিন্তু ওই প্যাসেজে আসলে কোথায় কি বলা আছে ডিটেলে আপনি শেষ পর্যন্ত সবকিছু বুঝতে পারবেন না। সেহেতু শুরু থেকেই এটা আপনি মেন্টালি রেডি থাকবেন যে আপনি সবকিছু বুঝবেন না। আচ্ছা, এরপরে হলো ডিভাইডিং দ্য টাইম ইভেনলি বিটুইন দ্য প্যাসেজেস। এখন ইভেনলি মানে কি? প্যাসেজ তো আমার তিনটা, তার মানে কি আমি 60 মিনিটসকে 3 ভাগে ভাগ করব? এখন অনেকেই বলে যে 60 মিনিটসকে 3 ভাগে ভাগ করেন, এক একটা প্যাসেজে 20 মিনিটস টাইম আপনি দিবেন। বাট দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট আ ফিজিবল ওয়ে টু ডু ইট, বিকজ আইএলস রিডিং প্যাসেজগুলো মানে একটা থেকে আরেকটা কমপ্লিকেটেড হতে থাকে। যেমন প্যাসেজ ওয়ানটা সবচেয়ে ইজি থাকে, প্যাসেজ টুটা প্যাসেজ ওয়ানের থেকে বেশি ডিফিকাল্ট থাকে, এবং প্যাসেজ থ্রিটা প্যাসেজ টু এর থেকে বেশি ডিফিকাল্ট থাকে। সো দেখা যায় যে আলটিমেটলি ইট কিপস গেটিং টাফার। তো যেহেতু এটা ওয়ানটা সবচেয়ে বেশি ইজি এবং টুটা একটু ডিফিকাল্ট এবং থ্রিটা আরেকটু ডিফিকাল্ট, সেহেতু আপনাকে টাইমিংটা ওইভাবেই ডিভাইড করতে হবে, এবং ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। পরীক্ষায় বসার আগে এটা আপনাকে ফর আ লং টাইম আপনাকে এই প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু টাইম ইয়োর সেলফ। সাপোজ যদি আমি আমার কথা বলি, আমি যখন একটা টেস্ট পেপার সলভ করতে বসি তখন আমি ধরেই রাখি যে আমি ফার্স্ট প্যাসেজটা 10 to 12 মিনিটসের মধ্যে কমপ্লিট করবো। অনেক সময় আমার 12 মিনিটস টাইম লাগে না, আমি তার মধ্যেই করে ফেলতে পারি, বা 10 মিনিটসও অনেক সময় আমার লাগে না, হয়ে যায়। যেহেতু আপনার সেকেন্ড প্যাসেজে গিয়ে 25 মিনিটস 30 মিনিটস লাগতে পারে, বা থার্ড প্যাসেজে গিয়ে আপনার 30 মিনিটস লাগবেই, যেহেতু থার্ড প্যাসেজটা একটু বেশি ডিফিকাল্ট, লাগতেই পারে। যদি থার্ড প্যাসেজে ম্যাচিং থাকে, সেকেন্ড প্যাসেজে এমসিকিউ থাকে, আপনাকে এই প্যাসেজগুলো কন্টেন্ট ওয়াইজও ডিফিকাল্ট হবে, কোয়েশ্চেন ক্যাটাগরি ওয়াইজও অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়। তো আলটিমেটলি ইট বিকামস মোর কমপ্লেক্স। তো আপনাকে ওইভাবেই টাইমের ম্যানেজমেন্টটা করতে হবে যে আমি প্রথম প্যাসেজটা আই উইল গিভ মাই বেস্ট টু কমপ্লিট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, এবং আপনার ডেডলাইনটা থাকবে সাপোজ 12 মিনিটস, এবং এরপরে সেকেন্ড প্যাসেজের জন্য আপনি 25 মিনিটস নিলেন, এবং থার্ড প্যাসেজের জন্য আপনি রেস্ট অফ দ্য টাইম নিলেন, while keeping at least 5 minutes time in your hand to transfer the answers। যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আনসার ট্রান্সফারিং এর জন্য কিন্তু কোনো টাইম দেওয়া হবে না। এখন সাপোজ আপনার কোয়েশ্চেনের মধ্যে, আপনার আইএলস কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 9 to 15 এমসিকিউ, আবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 35 to 40 এমসিকিউ। তো যখন এমসিকিউ হচ্ছে আপনাকে অপশনগুলো লিখতে হবে ABCD। তো ওই ABCD যখন আপনি ট্রান্সফার করছেন, আপনার সাপোজ কোয়েশ্চেন নাম্বার 9 এর আনসার A, কোয়েশ্চেন নাম্বার বি এর আনসারও A, সরি কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 এর আনসারও A, এবং কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 এর আনসার হয়তো বা বি। তো এটা A A B। আপনি যদি খুব তাড়াহুড়ো করে এটা করতে যান তাহলে আপনি ABA ও লিখে ফেলতে পারেন। সো ইউ শুড কিপ ইনাফ টাইম ফর দ্যাট। যদি আপনি চান যে আপনি প্যাসেজ সলভ করার সাথে সাথেই আনসার শিটে আনসার তুলে ফেলবেন, দ্যাটস ওয়ান থিং। আবার যদি চান যে না, পুরোটা শেষ করে আমি আনসার ট্রান্সফার করবো, এটা আপনি আপনার কনভিনিয়েন্স অনুযায়ী করতে পারেন, কিন্তু ইউ মাস্ট কিপ টাইম ফর দ্যাট, মানে এটার জন্য যেন আপনার হাতে সময় থাকে। আদারওয়াইজ আপনি 40টা কোয়েশ্চেনের আনসার যখন ট্রান্সফার করছেন, যেখানে সবগুলো ম্যাচিং এবং সবগুলো এমসিকিউ লেটারে বসবে, সেখানে আপনার ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক হাই। সো এটা হলো টাইম ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে। হাইলাইটিং ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। এখন আপনি ভাবতে পারেন যে আমি বুঝবো কি করে এটা ইম্পর্টেন্ট কিনা। এটা আমি যখন আপনাদেরকে একটু পরে স্কিমিং এবং স্ক্যানিংটা দেখাবো তখন আমি বুঝাতে পারবো যে কিভাবে বুঝবেন এটা ইম্পর্টেন্ট কিনা। বাট হাইলাইট করাটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আপনি যেহেতু অনেক লেখা থাকবে, অনেক কিছু থাকবে, আপনাকে লোকেট করার জন্য আপনাকে হাইলাইট করতে হবে। এটা আপনি আন্ডারলাইন করেন, হাইলাইটার ইউজ করেন, ইট ইস আপ টু ইউ। আচ্ছা,
আন্ডারলাইন কিওয়ার্ডস। এখন কিওয়ার্ডস এবং কি আইডিয়াস যেগুলো থাকবে সেগুলো কিভাবে বুঝবো এটাও আমি দেখিয়ে দিব। কিন্তু যখনই আপনি বুঝতে পারবেন যেটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে তখনই আপনি এটাকে হাইলাইট করে ফেলবেন। অনেক সময় ট্রাই টু কিপ স্মল নোটস beside your passages paragraphs so that যদি আপনার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা পড়তে গিয়ে যদি মনে হয় স্কিমিং করতে গিয়ে যদি মনে হয় যে দিস মাইট বি ইম্পর্টেন্ট, ওটাকে আপনি হাইলাইট করে রাখবেন। যেহেতু পরে আপনাকে হয়তো বা ওটার কাছে ফিরে আসতে হবে, সেটার জন্য আপনি ইজিলি করতে পারেন, লোকেট করতে পারেন, সেটার জন্য কিপ ইট, কিপ দ্য নোটস অ্যারাউন্ড। আচ্ছা, ডেভেলপ স্পিড রিডিং স্কিল। এখন স্পিড রিডিং স্কিলটা আসলে ইম্পর্টেন্ট ফর আইএলস। আপনি জেনারেলি যেভাবে রিডিং পড়েন সেভাবে আসলে পারবেন না। তো এটাও একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। এটা আমি মেনশন করছি কারণ উইদাউট প্র্যাকটিস এটা আসলে হয় না। সো সবসময় আপনার টার্গেট থাকবে দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু স্টে অ্যাহেড অফ টাইম। যদি আপনার ব্যান্ড স্কোর হাই লাগে, ইউ মাস্ট স্টে অ্যাহেড অফ টাইম। সাপোজ আপনি 15 মিনিটস ধরেছেন ফার্স্ট প্যাসেজের জন্য, আপনার যেন 12 মিনিটসের মধ্যে সেই প্যাসেজ হয়ে যায়। তো ইউ হ্যাভ টু স্টে অ্যাহেড অফ টাইম, এবং আপনাকে এটার জন্য স্পিড রিডিং স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। এবং স্পিড রিডিং স্কিল একমাত্র স্পিড রিডিং স্কিল একমাত্র প্র্যাকটিসের সাথেই আসবে। সো এটাও আপনার একটা টার্গেট থাকতে হবে। এবং সলভ দ্য ইজি কোয়েশ্চেন্স ফার্স্ট, এটা একটা খুবই বেসিক একটা টেকনিক। সেটা হলো আপনার কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি ইজি মনে হয়, সাপোজ আপনার মনে হয় যে ট্রু ফলস নট গিভেনটা বেশি ইজি, সলভ দ্যাট টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ফার্স্ট। যদি আপনার এমসিকিউ সলভ করতে বেশি বেশি ইজি মনে হয়, সলভ এমসিকিউ ফার্স্ট। এটা অনেকভাবে কাজ করে, এটা সাইকোলজিক্যালি কাজ করে, এটা আপনাকে কনফিডেন্স বুস্ট দিবে। আপনি যদি শুরুতেই খুব ডিফিকাল্ট কিছু সলভ করতে যান, আপনি ওখানেই ইউর গোইং টু লুজ ইয়োর, ফার্স্ট অফ অল ইউর গোইং টু লুজ ইয়োর কনফিডেন্স, সেকেন্ড অফ অল আপনার অনেক সময় সেখানে চলে যাবে। আর সেকেন্ডলি যেটা টেকনিক ওয়াইজ যেটা কাজ করে, স্ট্র্যাটেজি ওয়াইজ যেটা কাজ করে, সেটা হলো আপনি যখন একটা প্যাসেজের উপরে একটা প্যাসেজ থেকে যখন আপনি ইজি কোয়েশ্চেনগুলো আগে সলভ করে ফেলবেন, তখন আপনি ওই কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে করতে ওই প্যাসেজ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে যাবেন, যেটা আপনাকে ফার্দার ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য হেল্প করবে। যেমন ম্যাচিং একটা কোয়েশ্চেন টাইপ যেটা আসলে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হয় কম্পারেটিভলি। এবং আমরা ইনস্ট্রাক্টররা সব মোস্ট অফ দ্য টাইম ক্যান্ডিডেটসদেরকে অ্যাডভাইস করি যে ম্যাচিংটা সবার শেষে করার চেষ্টা করবেন। মানে সাপোজ আপনার একটা প্যাসেজ থেকে 2-3 রকমের কোয়েশ্চেন্স আসে, মিনিমাম 2 রকমের কোয়েশ্চেন আসবেই। তো সাপোজ আপনার একটা প্যাসেজ থেকে ফার্স্টে গ্যাপ ফিলিং এর কোয়েশ্চেন এসেছে, এবং তারপরে ওখান থেকে আপনার 4-5টা এমসিকিউ এসেছে, এবং তারপরে আপনার ওখান থেকে ম্যাচিং এর কোয়েশ্চেন এসেছে। সো মেক শিওর দ্যাট ইউ আর সলভিং দ্য আদার টু টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ইউ আর গোয়িং ফর ম্যাচিং। যেহেতু ম্যাচিংটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট, ম্যাচিংটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হওয়ার পিছিয়ে একটা কোর রিজন হলো, যেহেতু রিডিং এর ক্লাস আমি বলেই দিই, এবং ম্যাচিং এর সলিউশন আমি আজকে দেখাচ্ছিও না, তাই আমি বলে দিতে চাচ্ছি যে কেন এটা এত বেশি ডিফিকাল্ট। এটার ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস হলো যে ম্যাচিং এর কোয়েশ্চেন্স কখনোই অর্ডার ফলো করে না। অ্যাটলিস্ট 99% টাইমস এটা অর্ডার ফলো করবে না। অর্ডার ফলো করা মানে কি, সাপোজ আপনি ট্রু ফলস নট গিভেন বা আম, এই টাইপের কোয়েশ্চেন যখন সলভ করবেন তখন দেখবেন যে ট্রু ফলস নট গিভেন বা এটা আপনার গ্যাপ ফিলিং এর ক্ষেত্রেও হতে পারে। ম্যাক্সিমাম টাইম আপনি দেখবেন যে আপনি কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এর আনসার যেখানে পেয়েছেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর আনসার তার পরেই থাকবে, এবং কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এবং 3 এর মাঝামাঝি কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর আনসারটা থাকবে। আম, এই প্যাটার্নটা ম্যাক্সিমাম টাইমই ফলোড হয়। সো এই জিনিসটা ম্যাচিং এ হয় না। ম্যাচিং এ আপনি এমন হতে পারে যে আপনার প্যারাগ্রাফ এ তে লাস্ট কোয়েশ্চেনের আনসার, প্যারাগ্রাফ বি তে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার, অনেক প্যারাগ্রাফে একের অধিক কোয়েশ্চেনের আনসার, অনেক প্যারাগ্রাফে কোয়েশ্চেনের আনসারই নেই। সো এই যে একটা মানে আনপ্রেডিক্টেবল সিচুয়েশন, এটা শুধুমাত্র মানে বেশিরভাগ সময় আপনার এটা ম্যাচিংই হয়ে থাকে। সো দিস ইজ হোয়াট মেক্স ম্যাচিং দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টাইপ অফ কোয়েশ্চেন। এই জন্য আমরা সবসময় সাজেস্ট করি যে ম্যাচিং কোয়েশ্চেন টাইপটা সবার লাস্টে সলভ করবেন, এবং যেটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ইজি মনে হয় সেটা সবার আগে সলভ করবেন। সো এগুলো ছিল জেনারেল টেকনিক্স। আই হোপ দ্যাট
worked for you. এখন আমরা strategy 1 এ যাব, which is skimming and scanning. এর মধ্যে যদি কারো কোনো questions থাকে about so far what I have said, আপনারা চ্যাটে লিখতে পারেন. I'll try to take the question. All right, so we're going to start with skimming. যেহেতু without skimming আপনি scanning করতে পারবেন না. So skimming is the first step to scanning. So let's see how to do it. Fill in the gap যদি নুসরাত তারিন জিজ্ঞেস করেছেন যে fill in the gap যদি no more than 2 words থাকে আপনি 1 word আনসার করতে পারবেন কিনা, ডেফিনেটলি পারবেন। যেহেতু no more than 2 words বলা আছে, তার মানে হলো যে আপনি 1 word আনসার করতে পারবেন, 2 word আনসার করতে পারবেন, বাট 2 words এর বেশি আনসার করতে পারবেন না। কিন্তু যদি বলা থাকে যে আনসার ইন 2 words, তাহলে ওখানে আপনি, যদিও এরকমটা বলা থাকে না, মানে আমি আপনাকে ডিফারেন্সটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, যে নো মোর দেন 2 words মানে এখানে আপনাকে একটা রেঞ্জ দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 1 word or 2 words। সো 1 word দিলেও আপনার আনসারটা রাইট হবে। Okay, suggestion about improving vocabulary. There are many ways you can improve your vocabulary, but এটার জন্য আপনাকে definitely receptive skill practice করতে হবে। মানে you have to do some reading, you have to do some listening, এবং আপনাকে you have to be open for new words, and then you have to look for the meaning of the new words, and finally you have to use those new words while writing or talking. Uh, otherwise, মানে there is no other way যে আপনি effectively vocabulary শিখতে পারবেন। How to speed up your reading? Reading a lot can help you speed up your reading. মানে there are definitely other sub ways to that, সেটা আমি স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং এ দেখাবো। মূলত স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং এর যে স্কিলটা আছে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারাটাই হলো স্পিড রিডিং করতে পারা। আর তাছাড়াও আপনাকে রিডিং প্র্যাকটিস করতে হবে। দেয়ার আর টু টাইপস অফ রিডিং, অ্যাক্টিভ রিডিং অ্যান্ড প্যাসিভ রিডিং। ইউজুয়ালি আইএলসে আমরা যেটা করি, উই নিড টু ডু প্যাসিভ রিডিং, কারণ অ্যাক্টিভ রিডিং করা মানে সবকিছু বুঝে বুঝে পড়া। এখন অ্যাক্টিভ রিডিং তো পসিবল না, কারণ আমি সবকিছু বুঝে বুঝে পড়তে গেলে তো আমি সবকিছু কভার করতে পারবো না। সো প্যাসিভ রিডিং করতে হবে। প্যাসিভ রিডিং ইজ দ্য ওয়ে টু লাইক গেট স্পিড রিডিং। সেটাও আমি এখন স্কিমিং এবং স্ক্যানিং এর যে টেকনিকগুলো দেখাবো তার মধ্যে আমি শো ইউ সাম ওয়েজ টু ডু স্পিড রিডিং। Um, what's the difference between true, false, not given and yes, no, not given? Basically, there is no difference. ফরম্যাটটা সেম থাকবে। আপনাকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হবে এবং আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে এগুলো কি ট্রু নাকি ফলস নাকি নট গিভেন। এখন ট্রু ফলস নট গিভেন আবার ইয়েস ও নট গিভেন দুই রকম কেন? ট্রু ফলস নট গিভেনটা হলো ইনফরমেশন বেসড কোয়েশ্চেন, ফ্যাক্ট বেসড কোয়েশ্চেন। কোনো ফ্যাক্ট নিয়ে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে এই ফ্যাক্টটা কি ট্রু নাকি ফলস নাকি নট গিভেন, আবার সেই কোয়েশ্চেন টাইপটাই যখন ইয়েস নো নট গিভেনে যাবে সেটা ফ্যাক্ট না হয়ে ওপিনিয়ন বেসড হয়, যে অথর কি এটা বলেছে নাকি এটা বলেছে নাকি এই ধরনের কোনো কথা বলেই নাই। তো যখন এটা ফ্যাক্ট থাকে তখন এটা ট্রু ফলস নট গিভেন হয়, আর যখন আপনার কোয়েশ্চেনগুলো ওপিনিয়ন থাকে তখন এটা ইয়েস নো নট গিভেন হয়। এটাই ডিফারেন্স। ইয়েস নো নট গিভেন মেইনলি জিটিতে আসে, আর ট্রু ফলস নট গিভেনটা মেইনলি একাডেমিকে আসে। Especially for reading, there is no particular type of vocabs actually, because আপনি যখন রিডিং প্যাসেজ সলভ করতে যাবেন তখন দেখবেন যে অনেক বেশি টেকনিক্যাল জার্গন থাকে, অনেক বেশি টেকনিক্যাল জার্গন, যেগুলো আসলে আনলেস ইউ আর ফ্রম সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, অনেকে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকা সত্ত্বেও অনেকগুলো অনেক ধরনের ওয়ার্ডের মিনিং তারা জানে না, যেহেতু এগুলো জার্গন, যেহেতু এগুলো টার্মিনোলজি। সো এটার জন্য আপনি পার্টিকুলারলি ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করার আসলে কোনো ওয়ে নাই। ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ যেটা প্যারাফ্রেজিং এর জন্য যেটা, সেটা তো আপনার
বেসিক জেনারেল ইমপ্রুভ করতে হবে। কিন্তু টার্মিনোলজির জন্য যেগুলো জার্গন থাকবে, মানে আমি বলছি যেগুলো ফটোসিনথেসিস, ক্রোনোবায়োলজি, সার্কাডিয়ান রিদম টাইপের যেগুলো ওয়ার্ড থাকবে, যেগুলো আসলে মানে লাইক সায়েন্স রিলেটেড ওয়ার্ডস, সেগুলো ইমপ্রুভ করার জন্য দের ইজ নো পার্টিকুলার ওয়ে টু ইট। মানে এগুলো সবগুলো শিখেও ফেলা সম্ভব না, এগুলো ধরে ধরে শেখার টাইমও আমাদের নেই। ইয়া, ফর প্যারাফ্রেজিং ওই তো আপনাকে জেনারেল জেনারেল ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করতে হবে। আমি এটা নিয়ে স্ট্র্যাটেজি 2-তে আই এম গোয়িং টু শো যে কিভাবে করতে হবে। এটা তো আর দেখানো পসিবল না, কিন্তু কি ধরনের প্যারাফ্রেজিংটা আমাদের লাগে এবং কি ধরনের প্যারাফ্রেজিং এর জন্য আমাদের রেডি থাকতে হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন শুরু করি। তো স্কিমিং কিভাবে করতে হয়, স্কিমিং এর যেটা ফার্স্ট রুল সেটা হলো ডোন্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউর রিডিং। অ্যান্ড আপনি যদি সেটা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে আর স্কিমিং হবে না। স্কিমিং এর যেটা কোর কনসেপ্ট সেটা হলো যে আমি ওভারঅল প্যাসেজে কি বলেছে সেটা বুঝতে পারলেই হলো। মানে ওভারঅল প্যাসেজটা কি নিয়ে, কোন টপিক নিয়ে, এটা যদি আমি বুঝতে পারি, সেটা হলো আমার ফার্স্ট টার্গেট, যে আমি এটা বোঝার চেষ্টা করব। সেকেন্ডলি, আমি যখন স্কিমিং করছি আমার আমার টার্গেট হলো যে যেগুলো আমার কাছে কি মানে কি ইনফরমেশন মনে হচ্ছে, সেই কি ইনফরমেশন গুলোকে, কি ফ্যাক্টস মনে হচ্ছে, কি ওয়ার্ডস মনে হচ্ছে, সেইগুলোকে আমাকে আন্ডারলাইন করতে হবে। এবং ওইটাই করতে করতে যদি আমি কিছু বুঝে ফেলি তো বুঝলাম, নোটস লিখে রাখবো, আর যদি না বুঝি তো নাই। তো স্কিমিং অলওয়েজ বিগিন উইথ স্কিমিং, এবং স্কিমিং এর জন্য আপনি ধরেই রাখবেন যে ম্যাক্সিমাম 2 মিনিট সময় নেবেন আপনি, এর থেকে বেশি কখনোই নেওয়া যাবে না। ম্যাক্সিমাম আপনি যদি 1 মিনিটে স্কিমিং করতে পারেন তাহলে তো আরো ভালো, আর না হলে 2 মিনিট ম্যাক্স। 2 মিনিটের মধ্যে আমি পুরো প্যাসেজ পড়ে ফেলবো, এবং 2 মিনিটের মধ্যে আমি পুরো প্যাসেজের যেগুলো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস ইনফরমেশন মনে হয় আমি আন্ডারলাইন করে ফেলবো। দেখেন, দিস ইজ হিউম্যান মাইন্ড অ্যান্ড হিউম্যান ব্রেইন। আপনি যখন ওটাকে আন্ডারলাইন করছেন আপনার ব্রেইন সাবকনসিয়াসলি ওই ইনফরমেশন এর উপরে ফোকাস হচ্ছে, সে ওইটার মানে সেটার প্রতি সে এক্সপোজার পাচ্ছে আর কি। তো এটা যে আপনাকে পার্টিকুলারলি মনোযোগ দিয়ে মনে রাখতে হবে নট নেসেসারি। আপনি যে আন্ডারলাইনটা করবেন ওটাই আপনাকে পরে যখন আপনি স্ক্যান করতে যাবেন তখন আপনাকে হেল্প করবে। এই জন্য আন্ডারলাইনিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অনেক তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলবেন, কারণ কারণ আপনি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ কিছুই বুঝবেন না, যেহেতু এটা ডিফিকাল্ট সেহেতু আপনি এটা কিছুই বুঝবেন না এবং বোঝার চেষ্টাও করবেন না, আপনি জাস্ট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যাবেন। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে গিয়ে হয়তো বা আপনি একটু কিছু বুঝবেন। আচ্ছা, এখন অলওয়েজ আন্ডারলাইন দ্য ফার্স্ট 2 লাইনস অফ এভরি প্যারাগ্রাফ। কেন? কারণ প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের যেটা প্রথম সেন্টেন্স থাকে ওইখানেই মোস্ট অফ দ্য টাইম ওই প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্স থাকে। টপিক সেন্টেন্সটা হলো আপনার মেইন কথা যেটাতে থাকে আর কি, মানে পুরো প্যারাগ্রাফটা তো যে কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে কথা বলছে। সাপোজ আমার প্যাসেজটা ফটোসিনথেসিসের উপরে, তো ওই প্যাসেজের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা যদি ডেফিনিশন অফ ফটোসিনথেসিস হয়, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ হয়তো বা ক্লোরোফিলের উপরে আছে বা প্রসেসটার উপরে আছে। তো এই যে এক একটা প্যারাগ্রাফের কিন্তু এক একটা টপিক থাকে। তো ওই টপিকটা কি হবে সেটা আপনি 99% টাইমস যদি আপনি প্রথম লাইন এবং প্রথম 2টা লাইনের উপরে ফোকাস করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন যে ফার্দার ওই প্যারাগ্রাফে কি নিয়ে কথা হচ্ছে। ওইটা ফার্দার ডিটেলসে যাবে, কিন্তু আসল কথাটা ওভারঅল যেই কনসেপ্টটা সেটা আপনাকে প্রথম প্যারাগ্রাফেই দিয়ে দিবে, সরি প্রথম লাইনেই দিয়ে দিবে। তো এই জন্য প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ একটা প্যাসেজে মিনিমাম 5টা থেকে 6টা 7টা প্যারাগ্রাফ থাকবে। আম, অনেক প্যাসেজে 8টাও থাকে, 3 নাম্বার প্যাসেজে। তো এই যে প্যারাগ্রাফগুলো প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের সবসময় প্রথম লাইন দুটাকে আন্ডারলাইন করবেন, যেন ওই প্যারাগ্রাফে কি বলা আছে সেটা নিয়ে আপনি জেনে ফেলতে পারেন। কারণ আপনার যখন কোয়েশ্চেন আসবে তখন আপনার তো সবকিছু খুঁজে খুঁজে দেখা পসিবল না, তখন আপনাকে বুঝতে হবে, বুঝে নিতে হবে যে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনের আনসারটা কোন প্যারাগ্রাফে থাকতে পারে, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে অর সেকেন্ড অর থার্ড। এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন? যখন আপনি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্স মানে মেইন আইডিয়াটা যখন আপনি ধরে ফেলতে পারবেন তখন আপনি ডাইরেক্টলি ওই প্যারাগ্রাফে চলে যেতে পারবেন। এবং ওইটা ধরার জন্যই আপনি প্রথম লাইন দুটো আন্ডারলাইন করবেন। ইনশাল্লাহ এটা 99% টাইমস আপনি ওই প্যারাগ্রাফের
যেটা টপিক সেন্টেন্স সেটা আপনি বুঝে যাবেন বা জেনে যাবেন আর কি। আচ্ছা, so the first line of your paragraph is the topic sentence of that paragraph, মানে main concept of that paragraph। আচ্ছা, যদি কোনো ধরনের টাইটেল, সাবটাইটেল, সাবহেডিংস থাকে ওগুলোতে ডেফিনেটলি অনেক ফোকাস দিবেন, কারণ ওইটার মধ্যে ওইটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে নেভিগেশনের জন্য। কিন্তু এটা আসলে দুঃখজনকভাবে একাডেমিকে খুব কম থাকে, জিটিতে বেশি থাকে। তো নাও থাকতে পারে, যদি থাকে তাহলে ওটাতে স্পেশাল অ্যাটেনশন দিবেন, কারণ এটা আপনাকে হেল্প করবে, আপনাকে হেল্প করার জন্যই ওটা দিয়েছে। এবং আন্ডারলাইন কিওয়ার্ডস, এখন কিওয়ার্ডস কি? কিওয়ার্ডস বলতে আমি কি আন্ডারলাইন করবো? ফার্স্ট অফ অল আন্ডারলাইন টার্মিনোলজি। টার্মিনোলজি কি জিনিস? টার্মিনোলজি হলো সায়েন্টিফিক বা মেডিকেল টার্মস কে টার্মিনোলজি বলে। ওই যে যেটা আমি বললাম একটু আগে, ফটোসিনথেসিস। এখন ফটোসিনথেসিস তো খুব কমন একটা ওয়ার্ড, আমরা জানি এটা একটা প্রসেস, যে প্রসেস দিয়ে গাছরা ওদের খাবার তৈরি করে। এটা আমরা জানি, এটা আমরা সবাই স্কুলে পড়েছি, এই জন্য আমরা জানি। কিন্তু এরকম অনেক ওয়ার্ড আপনি পাবেন যেগুলো টার্মিনোলজি কিন্তু আপনি জানেন না, কিন্তু আপনি দেখলে বুঝবেন যে এটা টার্মিনোলজি, কারণ একটা জেনারেল ওয়ার্ড এবং একটা টার্মিনোলজির মধ্যে ডেফিনেটলি ডিফারেন্স থাকবে। ওকে, আচ্ছা। সো যেটা বলছিলাম, তো ফার্স্ট অফ অল এটা একটা টেকনিক্যাল ওয়ার্ড হবে, এবং আপনি এটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে ইটস এ টার্মিনোলজি, সায়েন্টিফিক ওয়ার্ড বা একটা মেডিকেল টার্ম, এবং সেটা আপনি আন্ডারলাইন করে ফেলবেন। আমি যখন এক্সাম্পল দেখাবো তখন আমি দেখিয়ে দিব টার্মিনোলজি কিভাবে ইয়ে করতে হবে। অ্যান্ড দেন নেমস অফ পিপল, সাপোজ আপনি যদি কোনো নাম পান ডেফিনেটলি সেটাকে আপনি আন্ডারলাইন করবেন। যদি কোনো জায়গার নাম পান সেটাকেও আপনি আন্ডারলাইন করবেন। যদি কোনো ন্যাশনালিটিস পান, সাপোজ ইউরোপিয়ান পিপল, ইউরোপিয়ান পিপলে ইউরোপিয়ানটা আপনি আন্ডারলাইন করবেন, এটা ডেফিনেটলি আপনার সামনে কাজে দিবে। যদি কোনো জায়গার নাম পান, সাপোজ ইটালি, এটা ডেফিনেটলি সামনে আপনার কোনো কোয়েশ্চেনের জন্য এটা ইট উইল হেল্প ইউ, তো এটাও একটা টার্মিনোলজি, আপনি এটাকেও আন্ডারলাইন করবেন। এবং সবচেয়ে বেশি যেটা কাজে লাগে, টার্মিনোলজি আসলে কখনো প্যারাফ্রেজ করা যায় না, মানে খুব কম সময়ে টার্মিনোলজিকে প্যারাফ্রেজ করা যেতে পারে। এই জন্যই টার্মিনোলজিকে আমরা আন্ডারলাইন করি, যেহেতু এটা আহ, মানে এটা ফার্দার এটা অন্য কোনো শব্দে আসাটা পসিবল না মোস্ট অফ দ্য টাইমস। এই জন্য আমরা এটাকে আন্ডারলাইন করে রাখি, বিকজ ইট হেল্পস আস টু লোকেট অর ন্যাভিগেট থ্রু দ্য প্যাসেজ। কোনো নাম্বারস, কোনো নিউমার্স, কোনো ডেটস যদি দেখেন, কোনো পার্সেন্টেজ, অলওয়েজ আন্ডারলাইন দেম। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাবো যে কেন ডেট আন্ডারলাইন করতে হবে বা কেন নাম্বারস আন্ডারলাইন করতে হবে। ওকে, আমি স্ক্যানিং এ যাওয়ার আগে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্স থেকে আপনাদের সাথে একটু কথা বলবে, সো আই এম টেকিং 1 মিনিট ব্রেক, প্লিজ গো হেড। থ্যাংক ইউ সো মাচ তানুবা আপু ফর হার অনারেবল, আমাদের আজকে যিনি ছিলেন আর কি আমাদের সাথে তানু বাবু, তার স্পিচের জন্য হচ্ছে আমরা তখন অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। সো আমি এখন যেটা করতে যাচ্ছি আর কি, আমাদের আজকে আপনাদের সাথে আমাদের সেলস টিম থেকে নাইমা জামাল আপু আছেন। সো আমি তাকে একটু ফ্লোর দিতে চাচ্ছি, অ্যাজ আমাদের এই আইএলটিএস এর কোর্সের ব্যাপারে আমরা কিছু জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম আর কি। সো নাইমা আপু, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। শোনা যাচ্ছে আমাকে? আমার জি হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভাইয়া হচ্ছে কি, এবার আমি একটু বলি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে গিয়ে তানভা হাসান আপু অনেক সুন্দর একটা হচ্ছে কি করছে রিডিং এর যে ক্লাসটা, আমার কাছে নিজের কাছে খুবই ভালো লাগতেছে। আমি ছিলাম এতক্ষণ। আচ্ছা, আমি ইন্টারেক্টিভ কেয়ার্স থেকে, সেলস টিম থেকে নাইমা জামাল বলছি। আচ্ছা, আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে একটা 4 মাসের হচ্ছে আজ কমপ্লিট প্রিপারেশন গাইডলাইন কোর্স। এই কোর্সের লিড ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কিন্তু আপনারা তানভা হোসেন আপুকেই পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এখানে 32 লাইভ ক্লাসেস থাকবে, 70+ প্রি রেকর্ডেড থাকছে হচ্ছে রাইসা শাম্মা আপুর। ঠিক আছে, আর হচ্ছে আপনারা কিন্তু সাপোর্ট ক্লাসেরও সুবিধা পাচ্ছেন, সপ্তাহে 6 দিন এই ক্লাস এই কোর্সে। ঠিক আছে, আরেকটা যেটা বিষয়, এই কোর্সে কিন্তু এখন এনরোলমেন্ট চলছে। আপনারা যারা আজকে জয়েন আছেন তারা কিন্তু এক্সট্রা ডিসকাউন্টও পাচ্ছেন। ঠিক আছে, তো এখন যারা যারা এনরোলমেন্ট করতে ইন্টারেস্টেড আছেন কাইন্ডলি আমাকে হচ্ছে রিচ করতে পারেন। আমি চ্যাট বক্সে হচ্ছে আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলসগুলো শেয়ার করে রাখছি, আপনারা চাইলে হচ্ছে যোগাযোগ করতে পারেন। কোর্সের যদি কোনো কোয়ারিজও থাকে সেক্ষেত্রেও আমাকে জানাতে পারেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ হাসনাইন।
জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ নাইমা জামান আপুকে। সো তানভু আপু, আই থিঙ্ক উই ক্যান গো ফর আওয়ার নেক্সট স্টেজ, যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সো গেটিং ব্যাক টু স্ক্যানিং, এখন স্কিমিং তো দেখেছি কি করব, আমি আবার একটু কুইক রিক্যাপ করছি স্কিমিং এ কি করব। স্কিমিং এ পুরো প্যাসেজটা অনেক কুইকলি পড়ে ফেলবো, এবং প্যাসেজটা পড়তে পড়তে যেটা কাজ সেটা হলো প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট সেন্টেন্স আন্ডারলাইন করব। প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে যত রকমের আমি টার্মিনোলজি পাবো সব টার্মিনোলজিকে আমি আন্ডারলাইন করব। প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমি যত নাম্বারস পাবো, পার্সেন্টেজেস পাবো, ডেটস পাবো, সবগুলোকে আন্ডারলাইন করব। এবং ইফ নিডেড আমি ছোট ছোট নোটস রাখবো যে কোন প্যারাগ্রাফে কি বলছে। এটা হলো আমার স্কিমিং। এখন আসি আমি স্ক্যানিং এ। স্ক্যানিং এর প্রথম কথাই হলো, স্কিমিং যদি আপনি না করে থাকেন তাহলে স্ক্যানিং কাজ করবে না। সো দিজ আর রিলেটেড টু ইচ আদার। সো মেক শিওর যে আপনি স্কিমিংটা করেছেন। এখন স্কিমিং যখন ডান তখন আমি স্ক্যানিং করব। তো কিভাবে করব? ফার্স্ট অফ অল ওই তো আহ, আমি কোয়েশ্চেন পড়বো, ইনস্ট্রাকশন পড়বো, অ্যানালাইজ করব কোয়েশ্চেনে কি যাচ্ছে। ফার্স্ট যেটা আমার কাজ সেটা হলো I'm going to try and understand যে কোয়েশ্চেনটা আমার কাছে কি যাচ্ছে। এটা কি আমার কাছে কোনো ডেট যাচ্ছে, বা কোনো ওয়ার্ড যাচ্ছে, বা কোনো সিনোনিম যাচ্ছে, নাকি কোনো কান্ট্রি নেম যাচ্ছে, নাকি কোনো ওপিনিয়ন যাচ্ছে, নাকি কোনো ফ্যাক্ট যাচ্ছে, কি যাচ্ছে, কোয়েশ্চেনটা কি যাচ্ছে, এটা বোঝাটা সবার আগে ইম্পর্টেন্ট। তারপরে যখন আমি স্ক্যান করছি, এই যে আমি যে টার্মিনোলজি গুলো আন্ডারলাইন করেছিলাম, মানে যে ওয়ার্ডগুলো আমি আন্ডারলাইন করেছিলাম তার মধ্যে এক্সেপ্ট টার্মিনোলজি কোনো ওয়ার্ড কিন্তু এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করবে না, অলওয়েজ প্যারাফ্রেজড থাকবে। তো আমার সেটা মাথায় রেখেই স্ক্যানিং করতে হবে। সাপোজ আমি যখন সাপোজ আমি আমি কোয়েশ্চেনে পড়েছি কস্ট। এখন আমি যখন প্যাসেজে যাচ্ছি টু লুক ফর দ্য আনসার, তখন কস্টের কি কি সিনোনিমস আছে, সাপোজ এক্সপেন্স, এই জিনিসটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি কস্টের জায়গায় কস্ট না দেখে এক্সপেন্সও কিন্তু দেখতে পারি। সো এটা হচ্ছে বিং প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য সিনোনিম। আম, যদি এটা টার্মিনোলজি না হয় আর কি। টার্মিনোলজি হলে যেমন আছে তেমনই থাকবে। যদি আমার কাছে কোয়েশ্চেন কোনো নাম্বার বা কোনো দেশের নাম, কোনো ন্যাশনালিটি, কোনো মানুষের নাম, বা কোনো সায়েন্টিফিক ব্রেক থ্রু, কোনো টার্মিনোলজি, এইসব যদি চাই তাহলে তুমি খুব দ্রুত এটা বের করে ফেলবো, যেহেতু আমি আন্ডারলাইন করে ফেলেছি ওয়াইল স্কিমিং। যদি আমার কাছে কোয়েশ্চেনটা কোনো ওপিনিয়ন চায়, always look for the opinions in the last lines of the paragraph. সবসময় এটা হচ্ছে টেন্ডেন্সি আর কি। আপনি যখন পড়বেন তখন দেখবেন যে প্যারাগ্রাফ গুলোর শেষের লাইনগুলোতেই সবসময় ওপিনিয়ন থাকে। খুব কম সময় এরকম হয় যে প্রথম দিকে বা মাঝখানের দিকে আছে, কিন্তু ওপিনিয়ন যেগুলো থাকবে, সাপোজ অমুক সায়েন্টিস্ট ও এমনটা বলেছিল, এই যে ওই সায়েন্টিস্ট যে এমনটা বলেছিল বা এমনটা প্রেডিক্ট করেছিল, এই জিনিসটা আপনি দেখবেন যে প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে আছে, লাস্টের দিকে, প্যাসেজের লাস্টে কিন্তু না, আমি বলছি প্যারাগ্রাফের লাস্টে। মেক শিওর দ্যাট ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্যাসেজ অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ। প্যাসেজ হলো আপনার পুরো কম্প্রিহেনশন প্যাসেজটা, আর প্যারাগ্রাফ হলো আপনার ওই প্যাসেজের মধ্যে 4টা থেকে 6টা 7টা 8টা প্যারাগ্রাফ থাকবে। ওই প্যারাগ্রাফের কথা বলছি, যে প্যারাগ্রাফে সবসময় শেষের দিকে দেখবেন ওপিনিয়ন গুলো থাকে। ইফ ইউ আর লুকিং ফর আ ফ্যাক্ট, তাহলে অলওয়েজ স্ক্যান ইন দ্য মিডল অফ দ্য প্যারাগ্রাফ। ফ্যাক্ট সবসময় মাঝখানে থাকে, যেহেতু শুরুর দিকে প্রথম লাইনে আপনার টপিক সেন্টেন্স আছে এবং শেষের দিকে ওপিনিয়ন আছে। যদি আপনি কোনো ফ্যাক্ট খোঁজেন তাহলে এটা মোস্ট লাইকলি, যেহেতু এটা ফ্যাক্ট, যেহেতু এটা ইনফরমেশন, এটা ইট উইল বি ইন দ্য মিডল অফ দ্য প্যারাগ্রাফ। এখন আপনি যদি স্কিমিং প্রপারলি করে থাকেন তাহলে আপনি ডাইরেক্টলি মিডল অফ দ্য প্যারাগ্রাফে চলে যেতে পারবেন। যদি স্কিমিং না করে থাকেন তাহলে আপনাকে শুরু থেকে আবার দেখতে হবে যে কোন প্যারাগ্রাফ কি নিয়ে বলছে।
যদি জানা থাকে কোন প্যারাগ্রাফ কি নিয়ে বলছে তাহলে আপনি ডাইরেক্টলি, আচ্ছা এই ইনফরমেশনটা তো ওই প্যারাগ্রাফে থাকার কথা, যেহেতু ওই প্যারাগ্রাফটা এটা নিয়ে কথা বলছে, সেহেতু আপনি ডাইরেক্টলি গো ইনটু দ্য মিডল অফ দ্য প্যারাগ্রাফ। ওকে। যদি এমন হয় যে কোনো আনসার আপনি সহজে পাচ্ছেন না, তাহলে ট্রাই টু অ্যানালাইজ দ্য টপিক সেন্টেন্স। আরেকবার পড়েন, সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম। কারণ টপিক সেন্টেন্সই আপনাকে বলে দিবে যে আপনি যে আনসারটা খুঁজছেন সেই আনসারটা ওই প্যারাগ্রাফে আছে কিনা, বা কোন প্যারাগ্রাফে আছে। এই জিনিসটা আপনি ফাইন্ড আউট করবেন যখন আপনি টপিক সেন্টেন্সটা সেকেন্ড টাইম পড়বেন। আচ্ছা, এখানে আমার স্ক্রিনে আমি একটা প্যাসেজের, একটা আইএলস রিডিং প্যাসেজ থেকে একটা পোর্শন নিয়েছি। এটা হলো সম্ভবত কেমব্রিজ টেস্ট 12, প্যাসেজ 1। তো প্যাসেজটার নাম হলো দ্য হিস্ট্রি অফ গ্লাস। আজকে আমরা অনেকখানি এই প্যাসেজের এক্সাম্পল, মানে কোয়েশ্চেন দিয়ে এক্সাম্পল গুলো দেখবো আর কি। সো আপনারা যারা আছেন তারা ফোকাস করবেন প্যাসেজের উপরে, আদারওয়াইজ মানে এই ক্লাসের সাথে বুঝবেন না কি বলবো আমরা সামনে। তো এই প্যাসেজটার নাম হলো দ্য হিস্ট্রি অফ গ্লাস, এবং এখানে আমি জাস্ট প্রথম দুইটা প্যারাগ্রাফ নিয়েছি, কারণ এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি যে আমি কিভাবে এটাকে স্কিম করেছি। তো জাস্ট প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফ নিয়েছি। এখানে দেখেন যখন আপনি স্কিমিং করছেন, এই যে আমি স্কিমিং শুরু করেছি, আমি পড়তে শুরু করলাম। From our earliest origins man has been making use of glass. Historians have discovered that a type of natural glass, obsidian. So when I read obsidian, I know that this is not a regular word. তখন আমি ধরে নিই যে this is definitely a terminology, যেহেতু এটা রেগুলার ওয়ার্ড না, তার মানে এটা একটা টার্মিনোলজি। So I underlined it. Obsidian, formed in places such as the mouth of the volcano as a result of the intense heat of an eruption melting sand. এখন eruption melting sand, এটা eruption এবং melting এগুলো অনেক ম্যাক্সিমাম মানুষেরই জানার কথা, was first used as tips for spears. Archaeologists have even found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC. এখন আর্কিওলজিস্ট কিন্তু একটা টার্মিনোলজি। আর্কিওলজিস্ট কারা আমরা জানি, এটা একটা আর্কিওলজি নিয়ে যারা পড়াশোনা করে। এখন এই জিনিসটা একটা টার্মিনোলজি, এবং এই জন্য আমি এটাকে আন্ডারলাইন করলাম। এটা হয়তো বা আমার কাজে লাগবে, হয়তো বা লাগবে না, বাট যেহেতু টার্মিনোলজি এই জন্য আমি আন্ডারলাইন করলাম। এবং আমি এখানে 4000 BC, সিন্স ইট ইজ আ ডেট অর ইউ ক্যান অলসো কল ইট আ নাম্বার, সেই জন্য আমি এটাকেও আন্ডারলাইন করলাম। So which dates back to 4000 BC. This took the form of glazes used for coating stone beads. It was not until 1500 BC, আমি আরেকটা ডেট পেয়েছি, এটাকেও আমি আন্ডারলাইন করলাম। Not until 1500 BC, however, that the first hollow glass container was made by covering a sand core with a layer of molten glass. আচ্ছা, that's my first paragraph. এর পরের প্যারাগ্রাফে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি আন্ডারলাইন করেছি, কারণ এটা একটা টাইমের কথা বলছে, একটা ডেট। অ্যান্ড দেন আমি এখানে ন্যাশনালিটি, এখানে অবশ্য ইন ফার্স্ট সেঞ্চুরি এডিও বলা আছে, এটা আন্ডারলাইন করতে পারতাম। তারপরে দ্য সিক্রেট অফ গ্লাস মেকিং ওয়াজ টেকেন অ্যাক্রস ইউরোপ বাই দ্য রোমানস। তো আমি এটাকেও আন্ডারলাইন করেছি, যেহেতু এটা মানে হু টুক ইট অ্যাক্রস ইউরোপ, দ্য রোমান পিপল টুক ইট অ্যাক্রস ইউরোপ। তো আই নিড টু, আমি বলেছিলাম ন্যাশনালিটির কথা এবং প্লেসের কথা। ইউরোপ হচ্ছে প্লেসের নাম এবং রোমান্স হলো ন্যাশনালিটির নাম, তো এই জন্য আমি এটাকে আন্ডারলাইন করেছি। However, they guarded the skills and technology required to make glass very closely, and it was not until their empire collapsed in 476 AD. So in 476 AD, কিছু একটা হয়েছে, and it's a date, এই জন্য আমি এটাকে আন্ডারলাইন করেছি। আবার এই জায়গায় আবার এসেছে ইউরোপ অ্যান্ড মিডল ইস্ট, সো আমি এটাকে আন্ডারলাইন করেছি, যেহেতু মিডল ইস্ট ইজ অ্যানাদার কান্ট্রি অর ন্যাশনালিটি। From the 10th century onwards, আমি আবার একটা ডেট পেয়েছি, আমি এটাকেও আন্ডারলাইন করেছি। The Venetians gained a reputation for technical skill. এখানে আরেকটা ন্যাশনালিটি এসেছে, আমি এটাও আন্ডারলাইন করেছি। ইটালি, আমি দেখতে পাচ্ছি একটা দেশের নাম, আমি এটাকেও আন্ডারলাইন করেছি। সো দিস ইজ স্কিমিং। আমি কুইক রিডিং এর মাঝখানে আমার কাছে
যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আমি এক্সাম্পলে দেখাবো যে কোনটা আসলে কিওয়ার্ড, কোনটা আসলে ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে বুঝবো যে কোনটাকে আন্ডারলাইন করতে হবে। তো যেটা স্কিমিং এর মধ্যে আমি বলেছি যে টার্মিনোলজি থাকলে আন্ডারলাইন করবেন, ডেট থাকলে আন্ডারলাইন করবেন, নাম্বার থাকলে আন্ডারলাইন করবেন, পিপলস নেম, প্লেসেস নেম, কান্ট্রিজ নেম, ন্যাশনালিটিস নেম থাকলে আন্ডারলাইন করবেন। সেটাই আমি করেছি এই প্যাসেজে। যেগুলো আপনারা দেখছেন হাইলাইট করা, এই সবগুলো হলো ইম্পর্টেন্ট, সো আই আন্ডারলাইন্ড দেম। ওকে, এখন এখানে আমি এই প্যাসেজ থেকে এই প্যাসেজের একটা কোয়েশ্চেন নিয়েছি। কোয়েশ্চেনটা হলো, until 476 AD, only the five হলো কোয়েশ্চেনের নাম্বার, only the dash knew how to make glass। তো আমার কোয়েশ্চেন বলছে যে until 476 AD কোনো একটা জাতি বা কোনো একজন, কোনো একটা দেশের মানুষ জানতো কিভাবে গ্লাস তৈরি করতে হবে। এখন আমাকে এই কোয়েশ্চেনের আনসার বের করতে হবে। সো আই এম গোয়িং ব্যাক টু দ্য প্যাসেজ এন্ড আই এম গোয়িং টু গো ব্যাক উইথ 476 এডি। যেহেতু আমি এটাকে আন্ডারলাইন করেছি, সেহেতু এটা আমি প্যাসেজে আসার সাথে সাথেই খুব, যেহেতু অলসো ইটস আ নাম্বার, ইটস ভেরি ইজি ফর মি টু লোকেট। তো এখানে বলছে, আমি পড়লাম 476 এডি। আচ্ছা, এখন সেন্টেন্সটা পড়ি। However, they guarded the skills and technology required to make glass very closely, and it was not until their empire collapsed in 476 AD. So, data-কে they guarded, they হলো আগের সেন্টেন্সে চলে যাই। The secret of glass making was taken across Europe by the Romans during this century. So, আমি তো রোমান্সও আন্ডারলাইন করেছিলাম এবং আমি 476ও আন্ডারলাইন করেছি। সো এই জন্য আমার জন্য এটা লোকেট করাটা অনেক ইজি হয়ে গিয়েছে যে আমার আনসার হবে রোমান্স। It is mentioned in the second paragraph that the Romans guarded the skills and technology required to make glass very closely. এখন আমি and it was not until 476 AD. গ্লাস মেকিং নলেজ বিকেম ওয়াইড স্প্রেড, মানে 476 এডি পড়তে মানে পর্যন্ত গ্লাস মেকিং নলেজ খুব একটা ওয়াইড স্প্রেড ছিল না। তার মানে রোমান্স ওয়ার দ্য অনলি পিপল হু নিউ হাউ টু মেক গ্লাস। এখন এটা এটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং। এখানে আপনাকে এই যে গ্লাস মেকিং নলেজ অ্যান্ড হাউ টু মেক, এটা প্যারাফ্রেজ করে বলা আছে। কিন্তু আপনি যদি 476 এডিটকে আন্ডারলাইন করে থাকেন এবং রোমান্সকে আন্ডারলাইন করে থাকেন, তাহলে ইট ইস ভেরি ইজি ফর ইউ টু ডিটারমাইন দ্য আনসার। ওকে, এটা হলো আরেকটা কোয়েশ্চেন এই প্যাসেজেরই, যেটা আমি আরেকটা এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছি। সেটা হলো ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি, গ্লাস ওয়াজ কালার্ড বিকজ অফ দ্য ড্যাশ ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল। এখন এটা আমার কোয়েশ্চেন। এখন এখান থেকে আমি আমার কিওয়ার্ড কি, ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি। এখন আমাকে ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি কোথায় আছে, যেহেতু এটা ডেট, এটা তো আমার আন্ডারলাইন করা থাকার কথা। সো এখানে ম্যাটেরিয়ালও আছে। সো ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসিতে গ্লাস ওয়াজ কালার্ড বিকজ অফ সামথিং ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল। সো ওয়েন আই গো ব্যাক টু মাই প্যাসেজ, আই সি এখানে ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি। So now I'm going to read. এখানে কি বলেছে? Glass blowing became the most common way to make glass containers from the first century BC. The glass made during this time was highly colored due to the impurities of the raw material. So I got my words, I got material, and I got the word material, and I got the word colored, and I got the first century BC. তাহলে এখানে কি হবে আমার আনসারটা কি? Due to what? Due to impurities. So it's very simple. The answer is impurities. We can find the phrase first century BC in the second paragraph. The glass made during this time was highly colored due to the impurities of the raw material. So এখানে বোঝাই যাচ্ছে আমার আনসারটা হবে impurities। এখন যদি আমি ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি আন্ডারলাইন না করতাম, তাহলে এটা আমার জন্য বের করতে সময় লাগতো এবং ডিফিকাল্ট হতো। So this is how skimming and scanning works. আপনারা হয়তো বা ভাবতে পারেন যে সবসময় তো আর ডেটস থাকবে না, সবসময় তো আর নাম্বারস থাকবে না, সো ইট ইজ নট গোয়িং টু বি দ্যাট ইজি। হ্যাঁ, সবসময় তো ডেটস থাকবে না, বাট আপনি যদি স্কিমিং এর
স্কিমিং এবং স্ক্যানিং এর টেকনিক অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার জন্য এটা আলটিমেটলি ইজিই হবে। ওকে, এখন আমরা সেকেন্ড স্ট্র্যাটেজিতে যাচ্ছি, উইচ ইজ মাস্টারিং দ্য সিনোনিম recognition and paraphrasing recognition. এই সেম প্যাসেজ যেটা আমরা পড়ছিলাম, দ্য হিস্ট্রি অফ গ্লাস মেকিং, এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন নিয়েছি আমি। এটা হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন এর কোয়েশ্চেন। সো আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন কোয়েশ্চেনের মধ্যে, কোয়েশ্চেনে বলেছে, এটা হলো কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেনে বলেছে ইন 1887 H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine that existed at that time. আহ এই কোয়েশ্চেনটা যেখান থেকে এসেছে ওই পার্টটা আমি আম, আমার পিপিটিতে ইনক্লুড করতে পারিনি। প্যাসেজটা অনেক বড়, এটা আসলে পিপিটিতে ইনক্লুড করা পসিবল না। তো আমি এখানে যেই প্যারাগ্রাফে আছে সেই প্যারাগ্রাফটা এখানে আমি ডান পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি আর কি। সো যখন আমি এই কোয়েশ্চেনটা পড়লাম যে ইন 1887, এটা একটা স্টেটমেন্ট এবং আমাকে বলতে হবে যে এই স্টেটমেন্টটা কি ট্রু নাকি ফলস নাকি নট গিভেন। তো স্টেটমেন্টে বলছে ইন 1887 H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine that existed at that time. এখন এখানে আমার কিওয়ার্ডস হলো ফাস্টেস্ট, বটল প্রডিউসিং মেশিন, অ্যাট দ্যাট টাইম, ওই সময়কার ছিল। এটাও এখানে এই ট্রু ফলস নট গিভেনের ক্ষেত্রে এগুলো যে টাইম নেভিগেশন থাকবে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। সো এগুলোর মধ্যেও ফোকাস করবেন। সো যেহেতু আমি 1887 একটা নাম্বার, আমি ডেফিনেটলি এটাকে আন্ডারলাইন করেছি, এবং যদি আমি আন্ডারলাইন করে থাকি দেন ইট ইজ ভেরি ইজি ফর মি টু লোকেট যে এটা এই আমি এটা খুব তাড়াতাড়ি দেখে ফেলবো যেটা কোথায় আছে। তো দিস ইজ ইন দ্য ফিফথ প্যারাগ্রাফ। আচ্ছা, তারপরে আমি ফিফথ প্যারাগ্রাফে গেলাম, এখানে 1887 আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন আমি এটা পড়বো। ফ্রম 1887, এই যে আমার ডান পাশে প্যাসেজটার প্যারাগ্রাফটাকে আমি দিয়ে দিয়েছি আর কি। From 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth blowing to a semi-automatic process. After factory owner H.M. Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England, more than 3 times quicker than any previous production method. So that's it. এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি more than 3 times quicker. First of all, quicker যখন আমি দেখছি, quicker is a synonym of fastest or faster. So quicker এবং faster তো they mean the same thing. তো এটাও একটা ওয়ে। এবং যখন বলছে more than 3 times quicker, তার মানে ডেফিনেটলি এটা অনেক ফাস্ট হবে দেন এনি প্রিভিয়াস প্রোডাকশন মেথড। এখানে বলেছে মানে তার মানে হলো যে ফাস্টেস্ট, যেহেতু অন্য কোনো মেথডের থেকে এটা, অন্য যে কোনো মেথডের থেকে, এনি প্রিভিয়াস প্রোডাকশন মেথড, তার মানে হলো অন্য যে কোনো প্রোডাকশন মেথডের থেকে এটা 3 times কুইকার ছিল। সো আই ফাউন্ড ইট। এখানে আমার কোয়েশ্চেনে বলছে যে 1887-এ H.M. Ashley এই কথাটাই বলছে, had the fastest bottle producing machine that ever existed at that time. So this statement is true. আমি আমার আনসার পেয়ে গিয়েছি, আনসারটা ট্রু হবে। ওকে, সো এখানে যেটা হয়েছে যে এই জায়গায় বলেছে মোর দেন 3 times কুইকার, এবং আমার কোয়েশ্চেনে বলেছে যে H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine. So that's how it had been paraphrased over here. আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল ইউজ করেছি, এটাও হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেনের সেম প্যাসেজ থেকে। এখানে কোয়েশ্চেন করেছে, মানে কোয়েশ্চেনের স্টেটমেন্টটা হলো ইট ইজ মোর এক্সপেন্সিভ টু প্রডিউস রিসাইকেলড গ্লাস দেন টু ম্যানুফ্যাকচার নিউ গ্লাস। তো আমাকে বলছে ইট ইজ মোর এক্সপেন্সিভ টু প্রডিউস রিসাইকেলড গ্লাস দেন টু ম্যানুফ্যাকচার নিউ গ্লাস। এখন আমাকে বের করতে হবে যে ইজ ইট ট্রু অর নট। আসলে কি রিসাইকেল গ্লাস প্রডিউস করাটা নতুন গ্লাস ম্যানুফ্যাকচার করার থেকে বেশি এক্সপেন্সিভ কিনা? আচ্ছা, সো টু ফাইন্ড দ্যাট আউট আমি এখন কি করব, আই এম গোয়িং টু স্ক্যান, যেহেতু আমি আন্ডারলাইন করেছি আই এম গোয়িং টু স্ক্যান অ্যান্ড দেন, আর যেহেতু এটা অর্ডার ফলো করবে সেহেতু আমি বুঝতে পারবো, আমি আস্তে আস্তে তো নিচেই যাচ্ছি প্যাসেজে। তারপরে লাস্ট প্যারাগ্রাফে গিয়ে বলা আছে দ্য অথর মেড আ কম্প্যারিজন বিটুইন রিসাইকেলড এন্ড নিউ গ্লাস।
As less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials, this also saves fuel and production cost. এই যে আমার হাতে আমার স্ক্রিনের ডান পাশে অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড আপনি যেটা দেখছেন বক্সের মধ্যে, এটা হলো ওই প্যারাগ্রাফটা, লাস্ট প্যারাগ্রাফটা আমি নিয়েছি প্যাসেজ থেকে। তো এই প্যারাগ্রাফে কি বলছে? Glass is an ideal material for recycling. With growing consumer concern, এখন আমি যে আপনাকে বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইন আন্ডারলাইন করবেন। যদি আপনি সেটা করে থাকেন তাহলে আপনি লাস্ট প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইন আন্ডারলাইন করে ওখানে ডেফিনেটলি আপনি রিসাইক্লিং ওয়ার্ডটা পেয়েছেন। সো আপনি যখন এই কোয়েশ্চেনটা পাচ্ছেন, যে কোয়েশ্চেন আপনাকে রিসাইক্লিং গ্লাসের কথা বলেছে, মানে রিসাইক্লিং গ্লাস সম্পর্কে কোয়েশ্চেন করেছে, সেটা আপনার জন্য এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা বের করাটা ইজি। আপনি সহজেই লাস্ট প্যারাগ্রাফে চলে যেতে পারবেন এবং ওখানে গিয়ে আপনি এটা পড়বেন। সো যখন আপনি পড়ছেন, এখানে কি বলেছে? গ্লাস ইজ an ideal material for recycling, and with growing consumer concern for green issues, glass bottles and jars are becoming ever more popular. Glass recycling is good news for the environment. It saves used glass containers being sent to landfill. As less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials, this also saves fuel and production cost. So যখন আমাকে এখানে বলছে যে um, le- as less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw material, এখন আমি যদি নতুন গ্লাস বানাতে যাই, সেটার জন্য আমাকে র মেটেরিয়াল মেল্ট ডাউন করার জন্য আমার যে পরিমাণ এনার্জি দরকার, তার থেকে আমি যখন রিসাইক্লিং করছি, তখন ওই ওই রিসাইকেল গ্লাসকে আমার মেল্ট করতে আহ, আমার জন্য আমার লেস এনার্জি লাগছে। লেস এনার্জি মানে আমি আই ক্যান সেভ ফুয়েল অ্যান্ড আই ক্যান সেভ দ্য প্রোডাকশন কস্ট। তার মানে কি? তার মানে হলো যে রিসাইকেল গ্লাসটাকে প্রডিউস করাটা ইজ ইজিয়ার দেন ম্যানুফ্যাকচারিং নিউ গ্লাস। তার মানে আমার স্টেটমেন্টে যেটা বলছে, ঠিক তার অপোজিটটা আমার প্যাসেজে বলছে। Recycling also reduces the need for raw materials to be quarried, thus saving precious resources. তার মানে রিসাইক্লিং করলে আমার অনেক রিসোর্স সেভ হচ্ছে, রিসাইক্লিং করলে আমার ফুয়েল সেভ হচ্ছে, রিসাইক্লিং করলে আমার প্রোডাকশন কস্ট সেভ হচ্ছে। Therefore, প্যাসেজে কোয়েশ্চেনে যেটা বলেছে যে it is more expensive to produce recycled glass, that is not true. So my answer is false. Simple. ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন চ্যাটে। তো এটা এখানে প্যারাফ্রেজিং এবং সিনোনিমে কি করা হয়েছে, যেটা আমি মেইনলি এখানে দেখাচ্ছি, সেটা হলো কোয়েশ্চেনে বলেছে যে ইট ইজ মোর এক্সপেন্সিভ টু প্রডিউস রিসাইকেলড গ্লাস দেন ম্যানুফ্যাকচার নিউ গ্লাস। আর আপনার প্যাসেজে বলেছে যে মোর এনার্জি ইজ নিডেড টু মেল্ট রিসাইকেলড গ্লাস দেন টু মেল্ট ডাউন দ্য র মেটেরিয়াল। এটাই হচ্ছে এখানে প্যারাফ্রেজ করা হয়েছে। মানে আপনাকে কিন্তু প্যাসেজে ডাইরেক্টলি বলে নাই যে রিসাইকেল গ্লাস প্রডিউস করাটা মোর এক্সপেন্সিভ। আপনাকে বলেছে যে ইট টেক্স মোর এনার্জি। সো দিস ইজ প্যারাফ্রেজড। এত সময় আহ, মানে এত সময় বলতে কি কিসের কথা বলছি? সময় কেন লাগবে? আপনি তো স্কিমিং করবেন 2 মিনিটের মধ্যে। সময় দিয়ে কেন স্কিমিং করবেন? এটা তো আমি স্ক্যান করছি, আমি যে স্কিমিং করে ফেলছি এই জন্যই তো আমি স্ক্যান করতে পারছি। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনে আসি। নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে nowadays most glass is produced by large international manufacturers. So এখানে আমার কিওয়ার্ড কি? ফার্স্টে my first keyword is, মানে আমি বুঝতে পারছি যে এখানে গ্লাস প্রোডাকশন নিয়ে কিছু একটা বলছে। এটা হচ্ছে যে আমি মানে দাগানোর মতো কিওয়ার্ড না হলেও আমার আমি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইটস টকিং অ্যাবাউট প্রোডাকশন অফ গ্লাস, এবং বলছে যে
by large international manufacturers. So গ্লাস প্রোডাকশন নিয়ে কথা বলছি এবং বলছে যে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারাররা এটাকে প্রডিউস করে, and that too nowadays. Nowadays is also one of my keywords. Okay. আচ্ছা, ট্রু ফলস আর নট গিভেন প্রবলেম হয়। হ্যাঁ, আমি ট্রু ফলস নট গিভেনটাই তো এই মুহূর্তে সলভ করছি, এবং ক্লাসের লাস্টে যদি আমি টাইম পাই আমি এক্সাক্ট স্ট্র্যাটেজিস বলে দিব ট্রু ফলস নট গিভেন সলভ করার জন্য। টাইম প্রেশারটা আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন তত কমে যাবে আসলে। আর যত বেশি স্কিমিং এবং স্ক্যানিং এর টেকনিক আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তত বেশি টাইম আপনার এখানে সেভ হবে। আচ্ছা, তো এই যে আমি কোয়েশ্চেন থেকে যে ইয়েগুলো পেয়েছি, এখন আমি ইয়েতে চলে যাচ্ছি, প্যাসেজে চলে যাচ্ছি। দিস ইজ ইন দ্য 6th প্যারাগ্রাফ। এখন how do I know it is in the 6th paragraph? Because I underlined it. আমার সেকেন্ড লাইনে বলা আছে যে it has, আমার 6th প্যারাগ্রাফের সেকেন্ড লাইনে বলা আছে, it has become a modern high-tech industry operating in a fiercely competitive global market. So আপনি এটা বুঝে করেন বা না বুঝে করেন না কেন, আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল দেখবেন এবং আপনি যখন গ্লোবাল দাগিয়েছেন, আপনি অটোমেটিক্যালি এটাকে ওখানে লোকেট করতে পারবেন। যদিও দিস টু আর নট রিলেভেন্ট, দ্য দ্য প্যারাগ্রাফে যেটা বলছে এবং কোয়েশ্চেনে যেটা বলছে, দে আর নট রিলেভেন্ট। কিন্তু আপনি যখন দেখছেন যে ইন্টারন্যাশনাল আছে এবং গ্লোবাল আছে, তখন আপনি এটাকে অটোমেটিক্যালি আপনি রিলেট করতে পারবেন। এবং ইন্ডাস্ট্রি, ম্যানুফ্যাকচারের সাথে ইন্ডাস্ট্রি ইজ অলসো রিলেটেড। সো ইউ আর গোয়িং টু স্কিমিং যদি প্রপারলি করে থাকেন, তাহলে সেকেন্ড লাইন আমি আন্ডারলাইন করতে বলেছিলাম, আপনি এখানে চলে আসবেন আর কি, যেখানে বলছে যে ইট হ্যাজ বিকাম আ মডার্ন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি অপারেটিং ইন আ ফিয়ার্সলি কম্পিটিটিভ গ্লোবাল মার্কেট where quality, design, and service levels are critical to maintaining market share. Modern glass plants are capable of making millions of glass containers a day in many different colors. Okay. So manufacturing নিয়ে কথা বলা শেষ। ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে কি বলেছে? ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে বলেছে যে এটা এখন একটা মডার্ন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে এবং এটা গ্লোবাল মার্কেটে অনেক কম্পিটিটিভ, যেখানে কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং সার্ভিস লেভেলস অনেক ক্রিটিক্যালি মেনটেন করা হয়। So these are the information they have given me about the manufacture of the glass nowadays. আচ্ছা, আরেকটা বেস্ট ওয়ে টু লোকেট দিস আনসার, যেটা আমি আন্ডারলাইন করার সময় করি নাই কিন্তু আপনাকে মুখে বলছি, আপনাকে কোয়েশ্চেনে নাওয়াডেজ বলেছে এবং প্যাসেজে যখন আপনি শুরুর প্রথম ওয়ার্ড টুডে দেখছেন, দ্যাট মিনস দ্যাটস ওয়্যার ইউ হ্যাভ দ্য আনসার। তো প্যাসেজের প্রথম ওয়ার্ডটি হলো টুডে, দ্যাট মিনস নাওয়াডেজ, এখনকার সময়ের কথা বলা হচ্ছে। সো এখনকার সময়ে কি হয়েছে, দ্য ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ বিকাম, ওরা বলছে দ্য ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ বিকাম মডার্ন, হাইটেক এবং অনেক কম্পিটিটিভ ইন দ্য গ্লোবাল মার্কেট। কিন্তু এখানে কোথাও বলে নাই যে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারাররা এটার উপরে কাজ করছে। দ্যাট মিনস দিস ইনফরমেশন ইজ নট গিভেন। এখন এখানে আপনার জন্য ট্র্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। এখানে যেটা আপনি, এটা আপনি খুব ইজিলি কিন্তু এটা আপনি ট্রু দিয়ে দিতে পারেন যদি আপনি ফ্যাক্ট চেকিং না করেন। কারণ যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারাররা বলেছে, আপনি যদি শুধু প্যাসেজটাকে না বুঝে যদি শুধু আপনি ইফ ইউ গো বাই দ্য কিওয়ার্ড, তাহলে আপনার এখানে গ্লোবাল মার্কেট দেখে মনে হবে যে এটা বোধহয় ট্রু। সো ইউ নিড টু অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউর ডুইং। এই জন্য প্যাসেজ, মানে ওই লাইনটা আপনাকে পড়তে হবে যেখানে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার কিওয়ার্ডটা আছে বা আপনি কিওয়ার্ডের মানে সিমিলার কিছু পেয়েছেন। রিড ইট, রিড দ্য লাইন। সো যখন আপনি লাইনটা পড়লেন তখন বোঝা গেল যে ঠিক আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে যা যা বলার ছিল ওনারা তো বলে দিছে, যে এই সময় টুডে গ্লাস মেকিং ইজ আ বিগ বিজনেস এবং এটা মডার্ন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে অপারেটেড হচ্ছে ইন আ ফিয়ার্সলি কম্পিটিটিভ গ্লোবাল মার্কেট, যেখানে কোয়ালিটি, ডিজাইন, সার্ভিস লেভেল অনেক ক্রিটিক্যালি মেনটেন করা হয়। এখানে কোথাও ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারের কথা বলা হয় নাই। সো দিস ইনফরমেশন ইজ নট গিভেন। নট গিভেনটাই মানুষের সবচেয়ে বেশি ডিফিকাল্ট মনে হয় এবং নট গিভেনটাই সবচেয়ে বেশি আহ ভুল হয় আর কি, কনফিউশন সবচেয়ে বেশি নট গিভেনে গিয়ে হয়। ট্রু এবং ফলসটা কম্পারেটিভলি ইজিলি পাওয়া গেলেও নট গিভেনটা একটু সময় লাগে।
তো নট ট্রু ফলস নট গিভেনের মধ্যে ডিফারেন্সটা এটাই যে ট্রু আর ফলস আমরা ইজিলি বুঝতে পারি, যেটা বলা থাকবে প্যাসেজে এটা ট্রু, যেটা বলা থাকবে প্যাসেজে কিন্তু উল্টাটা বলা থাকবে সেটা ফলস, এবং যেটা প্যাসেজে বলাই থাকবে না সেটা হলো নট গিভেন। যেমন এখানে কোথাও ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারারের কথা বলে নাই, সো ইট ইজ নট গিভেন। ওকে, অলরাইট, আরেকটা দেখাচ্ছি আমি সিনোনিম এন্ড প্যারাফ্রেজিং এর ইয়েতে। আমি কিন্তু এখানে আমি আরেকবার ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলে দিই যে ওয়াই সিনোনিম এন্ড প্যারাফ্রেজিং রিকগনিশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ যদি আপনি এখানে আপনার কিওয়ার্ড ক্লোজ কিওয়ার্ড দেখে এটাকে ট্রু মনে করে ট্রু দিয়ে দেন তাহলে এখানে সমস্যা। তো আপনাকে এখানে সিনোনিম এবং যেই প্যারাফ্রেজিংটা করা হয়েছে সেটাকে রেকগনাইজ করতে হবে, যে এখানে আসলে গ্লোবাল বলতে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারার বুঝায়নি বা গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারার বুঝায়নি, গ্লোবাল মার্কেটের কথাই বলেছে। এবং ইন্ডাস্ট্রি বলতে হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারার বুঝায়নি, হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি বুঝিয়েছে। সো ডোন্ট ফল ফর দ্য ট্র্যাপ, আপনার জন্য ট্র্যাপ তৈরি করেছে আইএলটিএস এক্সামিনার, দ্যাটস হার জব, সো ডোন্ট ফল ইনটু দ্য ট্র্যাপ। আচ্ছা, এখন আরেকটা করি। এ- হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটাও হলো আপনার ওই প্যাসেজের একটা কোয়েশ্চেন, ওই প্যাসেজের ওই প্যারাগ্রাফটা যেখানে আনসারটা আছে এটা আমি এখানে তুলে দিয়েছি। সো আমার কোয়েশ্চেনটা হলো 4000 BC dash made of stone were covered in a coating of man-made glass, এটা হলো আপনার গ্যাপ ফিলিং আর কি। সো এখানে আমার কিওয়ার্ড কি 4000 BC। এখন 4000 BC তো একটা নাম্বার এবং এটা তো আমি স্কিমিং করার সময় শুরুতেই আন্ডারলাইন করে ফেলছি, সো ইটস গোনা বি ভেরি ইজি ফর মি টু লোকেট ইট। তো তারপরে আমি যখন লোকেট করে পেলাম যে এটা এই প্যাসেজের মধ্যে আছে, এটা কোন প্যাসেজে ছিল, এটা প্রথম প্যারাগ্রাফেই আছে। আচ্ছা, ওই যে আমি আন্ডারলাইনও করেছিলাম, আমি তো দেখাইনি এসে। এই যে 4000 BC, এই যে এখানে ফার্স্ট প্যাসেজে archaeologists have even found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC. So I have underlined it and আমি খুব ইজিলি যেটা আন্ডারলাইন করেছি এটা ইজিলি পেয়ে যাব। তো তারপরে এখানে কি বলেছে 4000 BC বিসি নিয়ে কি বলেছে যে somebody 4000 BC dash made of stone, somebody না something made of stone were covered in a coating of man-made glass। তো এখানে আমার মানে কিওয়ার্ড গুলো হচ্ছে man-made এবং কোটিং, কাভারিং, এগুলো হচ্ছে আমার কিওয়ার্ড। সো আমি 4000 BC কাছে চলে যাই, এখানে কি বলেছে, archaeologists have even found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC. This took the form of glazes used for coating stone beads. So এখানে আমি already I found coating. So this took form of glazes used for coating stone beads. So এখানে দিস যখন বলছে দিসটা হলো ম্যানমেড, কেন? কারণ এই যে আর্কিওলজিস্ট হ্যাভ ইভেন ফাউন্ড এভিডেন্স অফ ম্যানমেড গ্লাস হুইচ ডেটস ব্যাক, তারপরে যখন বলছে দিস টুক, তো ম্যানমেড গ্লাসের কথাই তো বলছে, তার মানে দিস মানে হলো ম্যানমেড, ম্যানমেড টুক দ্য ফর্ম অফ গ্লেজেস ইউজ ফর কোটিং স্টোন বিটস। সো কোট মিনস কাভার, তো আমার এখানে বলছে মেড অফ স্টোন ওয়্যার, মানে সামথিং মেড অফ স্টোন ওয়্যার কাভার্ড ইন কোটিং। Therefore, the sentence can be paraphrased into man-made glass was used to cover the stone beads. Um, so my answer is beads over here. এটা যেটা instruction ছিল যে only one word is allowed to use. So my answer is beads. Okay? All right. তো এখানেও paraphrasing হয়েছে, coating and covering এর মধ্যে paraphrasing হয়েছে। All right. So I think এটা synonym নিয়ে this is one last question. Just give me a second. So কোয়েশ্চেনটা ছিল 17th century George Ravenscroft developed a process using something to avoid the occurrence of something in blown gas glass.
আচ্ছা, সো আমি মানুষের নাম আন্ডারলাইন করতে বলেছিলাম। সো যদি আপনি জর্জ রেভেনক্রফটের নাম আন্ডারলাইন করে থাকেন তাহলে এটা আপনি অনেক ইজিলি পেয়ে যাবেন। এবং আমি টাইমও আন্ডারলাইন করতে বলেছিলাম। সো যদি আপনি 1632 থেকে 1683 আন্ডারলাইন করে থাকেন তাহলে 17th সেঞ্চুরিও আপনি অনেক ইজিলি পেয়ে যাবেন। সো you should have underlined it because you are supposed to. তো যখন আপনি এটা আন্ডারলাইন করেছেন আপনার জন্য তো জায়গাটা তো আপনি লোকেশনটা আপনি খুব ইজিলি পেয়ে গেলেন। এখন কোয়েশ্চেনে কি বলছে যে সে এমন কিছু একটা ডেভেলপ করেছিল, ডেভেলপড আ প্রসেস ইউজিং সামথিং টু অ্যাভয়েড দ্য অকারেন্স অফ সামথিং ইন ব্লোন গ্যাসেস। তো এটা কি হইতে পারে? এখন আমি প্যাসেজে পড়বো। প্যাসেজে আমি এখানে পেয়েছি যে ইট ইজ ইন দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ, যেখানে বলেছে, যেখানে আমি ওর নাম দেখতে পাচ্ছি এবং 17th সেঞ্চুরিও দেখতে পাচ্ছি। মানে 1632 to 1683, তো ডেফিনেটলি 17th সেঞ্চুরি। ওকে, সো a major milestone in the history of glass occurred with the invention of lead crystal glass by the English glass manufacturer George Ravenscroft. He attempted to counter the effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by introducing lead to the raw materials used in the process. আচ্ছা, so when I read this, এবং আমার কোয়েশ্চেনে বলা আছে developed a process to avoid the occurrence, আর আমার প্যাসেজে বলেছে effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by, oh sorry, আমার প্যাসেজে বলেছে he attempted to counter the effect of clouding। প্যাসেজে আছে counter the effect of clouding এবং কোয়েশ্চেনে বলেছে avoid the occurrence। তো the meaning is actually the same. The words counter the effect মানে হলো to reduce the effect। এখানে দেখেন আমি বলেছি যে when we are saying counter the effect, এটার আরেকটা মিনিং হতে পারে reduce the effect, which means it is the same word as avoid. So avoid the occurrence মানে এখানে তাহলে এটার কথাই বলছে যে he attempted to counter the effect of clouding that sometimes occurred in blown gases. তার মানে আমি তো 7 এর আনসার পেয়ে গেছি ক্লাউডিং, আর 6 এর আনসার হবে lead, because এখানে বলছে যে by introducing lead to the raw materials used in the process। এখন আমার সেন্টেন্সটা বলছে George developed a process using something to avoid the occurrence of clouding in blown glass. তো what is that something? এখানে সেন্টেন্সে বলছে he attempted to counter, আমি যদি এখানে avoid বলি, then he avoided the effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by introducing lead to raw materials. So এখানে lead is my answer to question number 6. So that's how we have to implement the strategy of understanding synonyms and paraphrasing in order to get the answers. Okay, এখন আমি কুইকলি কিছু ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্র্যাটেজি দেখাবো, অনেক কুইকলি। বিফোর দ্যাট আপনাদের যদি এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওকে, সো আই এম মুভিং অন টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্র্যাটেজি। এগুলো আসলে আমি যতটা ব্রিফলি দেখাবো আপনারা যখন ক্লাস করবেন তখন অনেক ডিটেইলে আপনারা করবেন। আচ্ছা, আচ্ছা আমি একটা একটা করে আনসার দিই। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে বলেছেন রিডিং আনসার কি ক্যাপিটাল লেটারে লিখবেন কিনা। এখন ক্যাপিটাল স্মলার ব্যাপারটা এটা কেস, আমরা যেটা সাজেস্ট করি যে আপনার যদি প্রপার নাউন্স বা বিগিনিং অফ দ্য, মানে বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সের ওয়ার্ড নাকি মিডল অফ দ্য সেন্টেন্সের ওয়ার্ড, এটা কি কোনো নাম, কোনো জায়গার নাম, এটা কি ক্যাপিটালাইজ করতে হবে কিনা, এইসব বিষয় নিয়ে যদি আপনার কনফিউশন থাকে
বা এইসব বিষয় নিয়ে যদি আপনার কনফিডেন্স না থাকে, তাহলে ইন দ্যাট কেস আমরা বলি যে ইউজ আপার কেস। আপার কেসে সব কিছু আপনি ক্যাপিটাল ওয়ার্ডসেই সব লিখেন, কিন্তু যদি ক্যাপিটাল ওয়ার্ডসে লিখেন তাহলে সবই ক্যাপিটাল ওয়ার্ডসে লিখেন, তাহলে এখানে আর কোনো কি বলবো যে রিস্ক থাকে না। যেমন আমি ক্যাপিটাল ওয়ার্ডস ইউজ করি না, আমি নর্মাল কেসই ইউজ করি, যেখানে আমার বিকজ আই ক্যান রিমেম্বার যে কোন জায়গায় আমাকে ক্যাপিটাল করতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার যদি এটা নিয়ে কনফিউশন থাকে তাহলে আপনি সব ক্যাপিটাল কেসে লিখবেন আর কি। আচ্ছা, ইফ আই গেট মোস্ট দ্য আনসার ইজ ইউজুয়ালি নট গিভেন, মানে আমি কোয়েশ্চেনটা বুঝি নাই, আপনি কিসের কথা বলছেন? You can try and ask me the same question in different words. Paraphrase yourself. জুবার বলেছেন টাইটেল ম্যাচিংটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, মানে লিস্ট অফ হেডিং, ইয়া, এনি সর্ট অফ ম্যাচিং ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট। ওকে, আচ্ছা, what is important to know about true false not given? True false not, হ্যাঁ, true false not given তো আপনি true false not given তো আপনি টি বা true in TRUE, excuse me, হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইউজ ক্যাপিটাল ওয়ার্ডস, এটা তো আর ছোট করে লিখে না। সো ইয়া, আপনি ক্যাপিটালই লিখবেন। আচ্ছা, ট্রু ফলস নট গিভেন নিয়ে যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে ট্রু কিভাবে বুঝবো যেটা ট্রু কিনা। সো ট্রু মিনস দ্যাট দ্য মিনিং ইজ সেম, নট সিমিলার। ওকে, যেমন আমি ওই যে একটা কোয়েশ্চেন করছিলাম যে গ্লোবাল মার্কেট এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারার কিন্তু মনে হবে সেম, মনে হবে সিমিলার, কিন্তু আসলে এটা কিন্তু সিমিলার না বা সেম না। সিমিলার এক জিনিস, সেম এক জিনিস। সিমিলার হলো কাছাকাছি এবং সেম হলো এক্সাক্ট। তো আপনাকে বুঝতে হবে যে যদি কোনো স্টেটমেন্টের আনসার আপনার এক্স্যাক্টলি না মিলে তাহলে এটা ট্রু না। So don't go for not sim don't go for similar or nearly similar. It has to be the same meaningটা। আচ্ছা, আহ যদি আপনার সেন্টেন্সের স্টেটমেন্টের মিনিংটা আপনার প্যাসেজের সাথে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ না করে, তার মানে এটা ফলস। এখন এখানে আবার ক্যাটাগরি আছে যে এটা কি তার মানে কি এটা একদমই ফলস বা নট গিভেনও তো হতে পারে। এখন নট গিভেন হবে ইন হোয়াট বেসিস? কোনো আনসার যদি আপনার, এখানে আমি কি লিখেছি, রিমেম্বার দ্যাট জাস্ট বিকজ an answer is not given does not mean that the keywords in the answer statements will not match with the words in the passage. তো এটাও একটা ট্র্যাপ। আইএলস ইজ অল অ্যাবাউট ট্র্যাপস। সো আপনাকে এগুলোর জন্য অ্যাওয়ার্ড থাকতে হবে। এমন হতে পারে যে কোনো একটা কোয়েশ্চেনের আনসার আসলে নট গিভেন, কিন্তু ওই কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করা হচ্ছে সেরকম একটা সিমিলার ওয়ার্ড বা সেটার একটা সিনোনিম প্যাসেজে আছে। তো এই ট্র্যাপটা ইচ্ছা করেই আপনার জন্য তৈরি করা হয়েছে যেন আপনি এই ট্র্যাপে পড়েন। সো কেয়ারফুল। আপনি যদি দেখেন যে কি কোনো একটা ওয়ার্ড ম্যাচ করে গেছে, তার মানেই কিন্তু এটা যে ট্রু বা এটা যে নট গিভেন না, সে তেমনটা নট নেসেসারিলি। এমন হতে পারে যে ওটার আনসারটা নট গিভেন কিন্তু ওই বিষয়ে কিছু বলা নাই আর কি প্যাসেজে, হয়তোবা ওই কথাটার মধ্যে একটা ওয়ার্ড আপনার প্যাসেজে আছে, মিলে গিয়েছে, কিন্তু ওই বিষয়ে কথা বলা নাই। আচ্ছা, এবং there there probably will be matching words for not given answers. They just don't have enough information to answer the question as a whole. So আপনাকে যেটা দেখতে হবে যে as a whole আপনার যে মিনিংটা সেটা কি ম্যাচ করছে কিনা। ওই যে again, don't fall for the trap of matching words or keyword matching. Don't fall for that trap. Okay. So true false not given এর একদম most basic strategies কি হবে? Analyze the question statement. Do not try to match the keyword, match the meanings. Remember your questions have been paraphrased এবং একমাত্র যখন আপনি মিনিংটা বুঝবেন তখনই আপনি ওইটা ট্রু নাকি ফলস নাকি নট গিভেন বলতে পারবেন।
and there will be at least one of all the three answers. Okay, মানে এটা একটা খুব বেসিক একটা হ্যাক, সেটা হলো যে যদি আপনি দেখেন যে আপনার ম্যাক্সিমাম আনসার্স ট্রু এবং ফলস দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, একটাও নট গিভেন নাই, তার মানে আপনার একটা হলেও আনসার ভুল আছে, কারণ একটা হলেও নট গিভেন থাকবে, বা একটা হলেও ফলস থাকবে, বা একটা হলেও ট্রু থাকবে। সো তিনটার যে কোনো একটা অ্যাটলিস্ট একবারের জন্য হলেও আসবে। মোস্ট লাইকলি এটা অর্ডার ফলো করবে। অর্ডার ফলো করা মানে আমি ক্লাসের শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 আপনি যেখানে পেয়েছেন এবং কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 আপনি যেখানে পেয়েছেন, তার মাঝামাঝি কোথাও আপনি কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর আনসার পেয়ে যাবেন আর কি। মানে খুব একটা ডিফারেন্স থাকবে না, বা খুব একটা ডিস্টেন্স থাকবে না, এখানে আশেপাশেই পাবেন। কোনো ইনফরমেশন যদি আপনি সহজে না পান, তাহলে খুব বেশি সময় এটার পিছিয়ে দিবেন না, বিকজ তার মানে হলো যে এটা মোস্ট লাইকলি হয়তো বা এটা নট গিভেন। সো ডোন্ট ওয়েস্ট আ লট অফ টাইম, বিকজ ট্রু ফলস নট গিভেন মোস্ট অফ দ্য টাইম ফার্স্ট প্যাসেজে থাকে, এবং ফার্স্ট প্যাসেজ আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি সলভ করতে হবে। আচ্ছা, এখন ডিটেইলে আমরা বুঝবো, শিখবো, সলভ করবো ইন দ্য ক্লাস। ওকে, এখন গ্যাপ ফিল দিয়ে দেখি গ্যাপ ফিলিং এর ব্যাপারে কি আছে। ফার্স্ট অফ অল, ইনস্ট্রাকশন অনেক কেয়ারফুলি পড়তে হবে। দুইটা জিনিস, ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে দুইটা জিনিস অনেক কেয়ারফুল হতে হবে। একটা হলো নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস অ্যান্ড অর নাম্বার, মানে ওয়ার্ডের যে ইনস্ট্রাকশনটা থাকবে এটা নিয়ে অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে, যেহেতু এটা গ্যাপ ফিল। এখন গ্যাপ ফিলে যদি আপনাকে বলা থাকে যে আপনি 2 ওয়ার্ডসে আনসার দিবেন, এবং সেখানে যদি আপনি 3 ওয়ার্ডস লিখে ফেলেন, তাহলে আনসার থাকলেও এখানে মার্কস পাবেন না আর কি। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আর সেকেন্ডলি হলো, ইনস্ট্রাকশনে দেখেন কি বলেছে। একটা হলো যে আপনি প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ড নিয়ে আপনাকে আনসার করতে হবে, সো বি কেয়ারফুল যে এটা কি বলছে, এটা কি টেক্সট থেকে নিতে বলেছে। মানে ইট উইল বি টোল্ড ইন দ্য ইনস্ট্রাকশন, ইফ দ্য ইনস্ট্রাকশন সেজ ইউজিং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট, এটা সব ইনস্ট্রাকশনে বলা থাকে না। সেন্টেন্স কমপ্লিশন বা সামারি কমপ্লিশনের ক্ষেত্রে এটা সব কোয়েশ্চেনে বলা থাকে না। যদি যদি বলা থাকে যে ইউজিং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট, তার মানে আপনাকে টেক্সট থেকেই, প্যাসেজ থেকেই ওয়ার্ড নিতে হবে, আপনি এটা কোনো সিনোনিম বা সিমিলার ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন না। আর যদি এরকমটা ইনস্ট্রাকশনে না বলা থাকে, তাহলে আপনি হয়তো বা ইউ ক্যান সে ইট ইন আদার ওয়ার্ডস। আচ্ছা, তো এটাও অর্ডার মেনটেন করবে। এই কোয়েশ্চেন, গ্যাপ ফিলিং এর যতগুলো কোয়েশ্চেন টাইপ আছে, মোস্ট লাইকলি এটা অর্ডার মেনটেন করে, কিন্তু রিসেন্ট টেস্টগুলো এত ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে, রিসেন্ট টেস্টগুলোতে দেখা গেছে যে অনেক কোয়েশ্চেন গ্যাপ ফিলিং এ খুব একটা অর্ডার মেনটেন করছে না, একটু এলোমেলো ভাবে আছে আর কি। সো ডোন্ট টেক দ্যাট ফর গ্রান্টেড, বাট ম্যাক্সিমাম টাইম এটা অর্ডার ফলো করে। আচ্ছা, ওয়ার্ড ফর্ম বুঝতে পারাটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, যদি এটা আপনার প্যাসেজ থেকে ডাইরেক্ট ওয়ার্ড নিতে বলা না থাকে, এবং আপনি যদি দেখেন যে আপনাকে সেন্টেন্সে ওয়ার্ডটা যেভাবে চাচ্ছে সেটা হলো ওয়ার্ডের, হয়তোবা সে অ্যাডভার্ব ফর্মটা চাচ্ছে। হ্যাঁ, সাপোজ কুইকলি, তো এটা অ্যাডভার্ব ফর্ম, আর আপনার প্যাসেজে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে কুইক। আপনি যদি ওখান থেকে কুইক নিয়ে কুইক বসিয়ে দেন, কিন্তু আপনার সেন্টেন্সের ডিমান্ড অনুযায়ী সেন্টেন্স যে সেন্স মেক করবে, সেই হিসেবে আপনার ওখানে কুইকলি বসানোর কথা। এই যে ওয়ার্ড ফর্ম, বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট, বিকজ ওয়ার্ড ফর্ম যদি না মিলে এবং ওভারঅল যদি আপনার সেন্টেন্সের গ্রামাটিক্যাল মিনিং কারেক্ট না থাকে, তাহলে আপনি ওটার জন্য মার্কস পাবেন না। সো ওয়ার্ড ফর্ম ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার ওভার হিয়ার। অ্যান্ড কলোকেশন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কলোকেট করছে কিনা, একটা যেটার পাশে যেটা বসাচ্ছে এটা কি দুটো যায় নাকি পাশাপাশি, সেন্টেন্স ওভারঅল মিনিং ঠিক আছে কিনা। আচ্ছা, সামারি কমপ্লিশনের ক্ষেত্রে ওই যে সেম, আপনাকে আগে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে শুরু করতে হবে, ইনস্ট্রাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন সামারি কমপ্লিশন দুইভাবে আসে, একটা হলো যে লিস্ট অফ ওয়ার্ডস দেওয়া থাকে, এবং আরেকটা হলো লিস্ট অফ ওয়ার্ডস দেওয়া থাকে না। লিস্ট অফ ওয়ার্ডস দেওয়া থাকলে আপনাকে আপনার যে ইয়ে আছে, গ্যাপস আছে, সেই গ্যাপগুলোর থেকে ওয়ার্ড বেশি দেওয়া থাকবে ডেফিনেটলি। সো বিকজ ওই একটাই আপনার কনফিউশন ক্রিয়েট করবে। আর যদি লিস্ট অফ ওয়ার্ডস দেওয়া না থাকে, তাহলে তো আপনি প্যাসেজ থেকে নিয়ে ওটাকে ফিল ইন করতে হবে আর কি, এটা দুই রকম আসে। আচ্ছা, ওই তো স্কিমিং করবেন, স্কিমিং করে লিস্ট অফ ওয়ার্ডস থাকলে ব্যাপারটা ইজি, যে ওখান থেকে আপনি এলিমিনেট করতে পারবেন আগে। এলিমিনেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রসেস, যেটা আমরা থ্রু আউট দ্য কোর্স শিখবো।
এটা এমসিকিউর জন্য দরকার, এটা ম্যাচিং এর জন্য দরকার, এটা অনেকটা সামারি কমপ্লিশনের জন্য দরকার যদি লিস্ট অফ ওয়ার্ডস দেওয়া থাকে। সো আগে বাদ দিবেন যে কোন ওয়ার্ড গুলো আসলে যাবে না, তারপরে ওখান থেকে ইউ চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড। অ্যান্ড দেন এগেইন কলোকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কলোকেট করছে কিনা, আপনি যে ওয়ার্ডটা বসাচ্ছেন সেই ওয়ার্ডটা বসানোর পরে সেন্টেন্সটা সেন্স মেক করে কিনা। যেমন আমি এখানে লিখেছি স্কিম দ্য সামারি কুইকলি, এখন এখানে যদি কুইকলিটা গ্যাপ থাকতো এবং আপনি যদি লিখতেন স্কিম দ্য সামারি কুইক অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তাহলে তো এটা ইংলিশ গ্রামার অনুযায়ী ইট ইজ নট কারেক্ট। সো এই জিনিসটা, এটাকে কলোকেশন বলে, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। আচ্ছা, আর যেহেতু এটা সামারি কমপ্লিশন, ম্যাক্সিমাম টাইমস এটা অবশ্য এখন আর অতটা ফলো হয় না, আগে হতো। আগে দেখা যেত যে সামারি কমপ্লিশনটা রিডিং প্যাসেজের যে কোনো একটা পার্টিকুলার পোর্শন থেকেই আসে। ওকে, so for flowchart and table completion, the strategy will be the same. Just a minute, give me 10 seconds. ওকে, সো ফ্লোচার্ট টেবিল কমপ্লিশনটা স্ট্র্যাটেজি সেম হবে, জাস্ট এগুলার ক্ষেত্রে ফ্লোচার্ট টেবিলস এগুলো যখন থাকবে তখন দেখবেন যে সাব হেডিংস আছে, সাব টাইটেলস আছে, এবং ডিফারেন্ট অর্ডারে আসতে পারে যেহেতু এটা ইনফরমেশন। তো এটা যে সেম অর্ডার ফলো করবে নট নেসেসারিলি। তো যে সেম আপনি দেখবেন যে ম্যাচিং, মানে মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস, কিওয়ার্ডস ম্যাচ করছে কিনা। যে এখানে একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি আমি, এরকম টেবিল থাকবে, এই টেবিলের ভিতরে এই যে এরকম গ্যাপস আছে, এগুলো যারা সলভ করেছেন তারা হয়তো বা জানেন ইটস অ্যাকচুয়ালি নট ভেরি ডিফিকাল্ট, ইজি। এখানে মানে ক্লোজ যেগুলো থাকবে সেগুলো ইউজ করতে হবে। যেমন এখানে আপনার জন্য এই যে আপনার প্রেফার্ড ক্লাইমেট, কমপ্লিমেন্টারি স্পিসিস, আর এই যে স্পিসিস এর এখানে যেটা বলা আছে ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, সাউথ আফ্রিকান, এগুলো এই ইনফরমেশন গুলো ইম্পর্টেন্ট। এখানে যেরকম ফ্রেঞ্চ স্পিসিসটা নাম্বার অফ জেনারেশনস পার ইয়ার কয়টা হয়, 1 to 2, মানে 1 থেকে 2টা হয় পার ইয়ারে, ওর নাম্বার অফ জেনারেশনস ফ্রেঞ্চ স্পিসিসের ক্ষেত্রে। ঠিক সেরকম করে আপনাকে বের করতে হবে আর কি, যে স্প্যানিশ স্পিসিসের জন্য নাম্বার অফ জেনারেশনস পার ইয়ার তাহলে কয়টা হয়, ওইটা প্যাসেজ থেকে বের করতে হবে। এখানে কি বলেছে, নো মোর দেন 3 ওয়ার্ডস, তার মানে এক একটা গ্যাপ ফিলিং এর জন্য আপনি একটা বা দুইটা বা ম্যাক্সিমাম 3টা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন। সো এইগুলোর ক্ষেত্রে ওই যে কলাম হেডিংস ইম্পর্টেন্ট, এই যে কলাম হেডিংস এগুলো নোটিস করলে ইজিলি পেয়ে যাবেন, এগুলো খুব একটা ডিফিকাল্ট না। আচ্ছা, ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে এই যে দিস ইজ দ্য ফ্লো চার্ট, এখানে আপনার যেটা আগেইন হেডিং এর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই যে হেডিং এ এখানে দুইটা থিওরির কথা বলেছে, কিসের থিওরির কথা বলেছে, হাউ আ ক্যালোরিক রেস্ট্রিকশন মাইমেটিক ওয়ার্কস, সেটার জন্য দুইটা থিওরি আছে। সেই এই যে প্রোডাকশন অফ এটিপি ইজ ডিক্রিজড, থিওরি 1 থিওরি 2, পেয়ে যাবেন আর কি, ইজি আর কি, দ্যাটস ইট। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি হয়তো বা একটু সময় বেশি নিয়ে নিছি। থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ মি ফর দিস লং। উই আর ডান উইথ দ্য ক্লাস টুডে। হোপফুলি আমি একটু হলেও আপনাদেরকে হেল্প করতে পেরেছি। সো আমি আর 2 মিনিট আছি, 2 মিনিটের মধ্যে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আই ট্রাই টু আনসার ইট। এর মধ্যে মিনওয়াইল যদি হোস্ট কিছু বলতে চাও, ইউ ক্যান ক্যারি অন। Uh, Thank you so much, Tanvi Sanapuke, for our brilliant লেকচার। অ্যান্ড আই হোপ আমাদের সাথে সোফার যারা আছেন এখন পর্যন্ত আপনারা আমাদের আজকে যে সেটা নিয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। সো আমরা এখন একটা ওপেন ফ্লোর করতে চাচ্ছি, আপনাদেরকে ফ্লোর দিতে চাচ্ছি আর কি। আপনাদের যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে রিগার্ডিং দ্য ক্লাস or regarding any suggestion that you want to have from our honorable instructor today, you can the chat box is open. You can drop your query on the chat box. No worries.
Acha, I think nobody has a question. So we're going to wrap up the question answer part. Since আমি তো throughout the আচ্ছা মনে হচ্ছে questions আছে দেখি। We have two more questions. I think we can আচ্ছা, I'll try to answer take them. these and wrap it up. লিস্ট অফ ম্যাচিং এর জন্য স্ট্র্যাটেজিস কি ফলো করবেন? আচ্ছা, লিস্ট অফ ম্যাচিং এর জন্য কি স্ট্র্যাটেজিস ফলো করতে হবে, এটা যেটা আমি বলেছি যে ম্যাচিং আসলে অনেক it's actually a very মানে কি বলবো it's giant portion of the syllabus. সো এটা যখন ক্লাস করবেন তখন আপনাকে আমি ডিটেইলে দেখাতে পারবো। বাট ফর নাও যে প্রথম আপনার যেটা স্ট্র্যাটেজি হবে সেটা হলো ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি ইজ টু অ্যাকনলেজ দ্য ফ্যাক্ট যে আপনার এটা কমপ্লিটলি প্যারাফ্রেজ করা থাকবে। সেকেন্ডলি, আপনাকে এটার যেই এক্সট্রা হেডিং গুলো আছে যেগুলো আপনার কাজে আসবে না, প্রসেস অফ এলিমিনেশন বলে এটাকে, মানে যেগুলো আমি একদম কনফার্ম যেগুলো হেডিং হতে পারে না সেগুলো আগে বাদ দিতে হবে। মানে দের আর সার্টেন স্টেপস টু ইট, বাট আপাতত আপনি এই দুটো অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন, ইট শুড হেল্প ইউ। টাইম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে ঠিক করবেন? টাইম ম্যানেজমেন্ট যদি আপনি প্রপার টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারেন তাহলে টাইম ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে। আর যদি তারপরও না হয় তার মানে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। সো প্র্যাকটিসটা বাড়িয়ে দেন। আইএলটিএস মেইন এক্সাম 19th June. Um, sure, Parthudas, I could have told you how to take your preparation for the exam, but we don't have that time right now. Um, যেহেতু 19th June বসছেন আপনার হাতে তো বেশি সময় নাই, সো আপনি আপাতত মক দিতে থাকেন, টেস্ট সলভ করতে থাকেন, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ইউ ক্যান ডু at this moment. All right, thank you very much. That will be all for tonight. Thank you so much to our all participants, and uh, thank you so much, Tanvos and Apu, for your on beautiful lecture today. And hopefully, সামনে আমরা আইএলটিএস এর আজকে রিডিং মডিউলটা নিয়ে আমাদের একটা ছোট ওয়েবিনার সেশন হয়েছে। আপনারা হোপফুলি এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। সামনে আমাদের আরো অনেক টপিক নিয়ে আইএলটিএস এর উপরে ওয়েবিনার অনলাইন সেশন হতে পারে। আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে কানেক্টেড থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেন, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবারও কোনো একটা ওয়েবিনারে দেখা হয়ে যেতে পারে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম সবাই।